So the first question is about, I hope you have the paper. I start with this linear transformation question because this is very simple question, so that you can actually do one of the questions pretty much easily in these problems, because otherwise you will, because this is one of easy questions. So if you know what are the theories are, if you know how to do one problem, and you can easily adapt to any problem. So so in the first problem, they are explaining the TB linear transformation such that nullity of T is 0 and A is a linearly independent subset of Rn. So that is of question. So I'll start from this one, right? So first they tell T is a linear transformation. And then they tell, because I summarize data, then summarize these points, so then you will memorize what are the theories are. So then they take nullity of T equals 0. It means there is no vector in this vector space such that this linear transformation gives 0 vector. There's no vector, right? There's no non-zero vector. X can't be non-zero. Okay. So if it is a 0 vector, it can, but for any non-zero vector, this is not give the output of the linear transformation as 0 vector. So it means that you cannot have a null space. So your null space is simply empty set or only the 0 vector, because sometimes your linear transformations can only have the 0 vector as your null space. So it is have the dimension 0, right? Because if you take the null space, it has no dimension. So then it can either only be the 0 vector. Sometimes the 0 vector also, it means you cannot find any sort of non-zero vector such that your transformation is going to be 0. It means if your transformation is 0, means it should give your argument to the transformation should 0, because that's how linear transformations works. So then they tell that you have another set of vectors. It means x1, x2, x3, and so on. And they're telling these are linearly independent. Linearly independent means if you take any of these linear combinations, such like that, this sum, let's say this sum is equal to 0. This only happen when A1 up to AN equivalent to 0. So linearly, in broadly speaking, it means like if you're telling the linearly independent means you cannot express, let's say you cannot express x1 in terms of some sort of x2, x3, or and to xn. It means you cannot express any of these vectors as a linear combination of another vectors. Okay, it means you have here n vectors, so you cannot express, let's say, x1 in terms of x2 to xn minus 1. So these are linearly independent. It means you cannot get a linear combination between those two vectors. In other terms, you can say if any of the linear combination of whole bunch of n vectors, if it is equivalent to the 0 vector, the coefficient must be 0. So it cannot have non-zero coefficients as your solution. So these are the two things summarized in the problem. So then they ask us to show that this one is also linearly independent. And they're telling this is a linear transformation, right? So we have to show that this is linearly independent. Okay. So then, I just summarize, if a linear transformation there, if you take two vectors x and y, tax plus by, this should be equivalent to atx plus bty. It means if you get a linear transformation of a linear combination of vectors, it should be equivalent to the similar linear combination of the transformation of these vectors. You got the point? I think you have remembered that, right? Hello. Is this things fine? How we summarize these things? Because these are just based on the solving the problem, the relevant theories of the problem, right? Hello. Clear? Okay.
So then we write something like this. We know we can write transformation a1 x1. I take any linear combination a2 x2 an xn. We can write this as a1 tx1 plus a2 tx2 up to an txn. Let's assume atx1 plus a1 tx1 a2 tx2 an txn. Nothing but what I do is I just apply this equation recursively, right? Because if you can run this to two vectors, you can generalize it to apply it for the n number of vectors. That's why I simply did. So then if this is equal to 0 vector, it means we can write this the same thing as this one, right? Now this should be equal to 0 vector. Now it means if this is equal to 0 vector means this should equivalent to this transformation equal to 0, because using the linear property we can get this. Now it implies that this should be equivalent to the 0 vector, because in our data is given nullity of t is 0, because you cannot have a non-zero vector which gives the transformation equivalent to 0. So then using that fact, we can write a1 x1 plus a2 x2 plus an x up to an xn, this guy equal to the 0 vector. This implies my a1 a2 up to an equal to 0. Now look that if this happens, this guy happen, it means if I assume that this should also true. So we know these are vectors. So my tx1, tx2 and txn are vectors. So if their linear combinations are equal to 0, the coefficients must be all 0. So it implies that t1 x1, so tx1, tx2, if I consider this set also linearly independent. Okay, so when you write in the answer, please if you can summarize this data so they will give some marks. Also, if you write in this step, if you using the data, the reason for this taking these steps, then also they will give some marks. So otherwise what will happen is you just write the answer, so they don't know what is the thing they use. So then you can just summarize and the basic concepts, and then you can get more than half of the mark. So this is pretty much easy problem, but it is you have to use the basic things clearly. Did you understand it properly, or shall I need to understand? Hello? 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 Okay. So then I go to the next problem. So the next problem is actually this is pretty much like cover all the basics about linear transformation, right? So it means if you can do this, actually you can create show that you can do the first part of the linear transformation problem. The second one is pretty much special. I will like do you some more detail, because it is use something like that. First they give some linear transformation t x1 x2 x3. This is equal to x3 x1 plus x2 x2 and x2. So then yeah, so what okay अंतिम में xy x1 x2 x3 non-zero के क्या नॉन है कौन इधर नहीं ඒකට ඉතින් මේක ගාන අපිට කියන්නේ නැහැ නේ අපිට කියනවානේ suppose x1 x2 x කියලා linear independent කියලාම දෙනවනේ බං. linear independent කියලා ඒතකොට non-zero ඒ කෙලින්ම ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ අපිට non-zero කියන්නේ අපේ ගානේ දෙන set එකක් x1 x2 x2 x කියන set එක. ඒතර ඒගොල්ලෝ කියලාමයි දෙන්නේ ඒක linear independent කියලා. ඒතකොට කෙලින්ම මේක data එක use කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ linear independent එක දෙනවා කියන එකේ තේරුම තමයි එයාගේ ඕනම linear combination එකක් 0 vector එකට equal වෙනවා නම් අර වගේ coefficient හැම එකක්ම 0 වෙන්න ඕනේ. හරිනේ? ඒක ඕකේනේ? ඒක අර නිකන් අර rn rm කියන දෙක දීලා තියෙන්නේ බං. අර මෙයාගේ domain එකයි
range එක specify කරගන්න. ඒක ඇත්තටම ගානට ලොකුට අදාළ නැත්නම් නැහැ. මෙතන අපි අර බලන්න ඕනේ මෙයාට දීලා තියෙන vector set එක linearly independent. ඒතර ඒ property එක use කරලා අපිට මේ condition එක ගන්න පුළුවන්. අර මම මෙතනින් මෙන්න මේ ලියපු එක. කෙලින්ම වට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේ linear transformation linear property එක ගත්තට පස්සේ ඔයාට අර condition එක මේ ඇතුලින් ගන්න පුළුවන්. අරගෙන අර මේ condition එක ලිව්වම මෙයාගෙන coefficient උයි මෙයාගේ coefficient සමාන නිසා කෙලින්ම මෙතනින් කියන්න පුළුවන්. මෙයා 0 vector එක වෙන්නේ මේ coefficient ඔක්කොම බිඳු වුණොත් විතරයි. ඒ කියන්නේ මේ vector set එක linearly independent වෙන්න ඕනේ. මොකද nullity is 0 කියන්නේම කොහොමත් එයාගේ මේ x1 x2 x2 එකේ කොහොමත් ඒක non zero vectors. පාට ඕන එකක mention කරමු x1 x2 එකේ should be non zero vectors. So then tx1 tx2 tx2 k also are non zero vectors. ඒක තවල ඕන mention කරන්න පුළුවන් මොකද nullity එක 0 නිසා. හරි? nullity එක 0 නිසා තමයි අර ටික 0 වෙන්නේ කියලා. ඔව් nullity එක 0 වෙන්න නිසා තමයි අර ටික 0 වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ dimension of null space එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ transformation එක ඒ කියන්නේ ඔයා මෙහෙම මෙයාට vector එකක් දැම්මම මෙයා 0 vector එක වෙන vector space එක ගත්තොත් අර x ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙයා අයිති වෙන vector space එක ගත්තොත් ඒ vector space එකේ dimension එක 0. ඒ කියන්නේ 0 vector එක ඇරෙන්න වෙන vector එකක් නැහැ. හරි? ඒක තේරෙන්නේ? හරි? අයියා ඕකේ. අය මට චුට්ටක් අය අර nullity එක පොඩ්ඩක් මේව කරන්නද? ඔව් nullity කියන්නේ මම මෙහෙමයි nullity කියන්නේ අපි linear transformation එකක් ගමුකෝ. ඒක ඕනම linear transformation මම මේකම කරනවා මෙතන ලියපු එකම. ඒතර දැන් මෙයා මට කියන්න අපි මේක තෝඩ වැඩි දෙල්ලනවා. හරි අවුලනේ අපි මොකක් linear transformation එකක් ගමුකෝ මේක කියලා. ඒතර මේක ගත්තොත් මම කියන මේක දැන් මෙතන වාට වෙනවා මේක 4 dimension එකක්. ඒතර මෙයාගේ 0 vector එක කියන්නේ 0 0 0 0. මෙහෙම වෙන විදියට මට මෙයාට දෙන්න පුළුවන් input vectors ටික මම ගත්තොත් x කියලා එහෙම වෙන set එක මම ගත්තොත් v කියලා v කියලා set එකක් තියෙන. ඒ set එකේ ඕන vector එකක් මම මුත දැම්මම මෙයා output කරන්න මට 0 vector එක අන්න ඒ vector space එකට මම කියනවා මෙයාගේ null space එක කියලා. හරි ඒ හරි null space එකේ dimension එකට මම කියනවා nullity කියලා. හරි තේරුණානේ? ඔව් තේරුණා. හරි හරි ඊට පස්සේ දැන් මෙහෙම scene එක. දැන් මෙතන මෙයා කියන්නේ දැන් ඔතන මම හිතන්නේ ඒක ක්ලියර් නේ අවුල් තියෙනවා නම් අහන්න right මම හිතනවා ඕක තමයි ඔයගොල්ලෝ පටල ගන්න මොකද මේ ඔය ටර්මිනොලොජි සහ ඊට පස්සේ වෙක්ටර් ස්පේස් වලට ගියාම කතා ගොඩක් පටල ගන්නවා ඔය වෙක්ටර් ස්පේස් එක කියලා ප්‍රූව් කරනවා ඒක මේක අන්තිමට තියාගත්තේ පොඩ්ඩක් තව තියෙනවා නම් අහන්නේ අවුල් තියෙනවා නම් හරි මොකද මම දන්නවා ඒ ඩවුට් එක තමයි ඔයගොල්ලන් ක්ලියර් වෙන්න ඕන මොකද එක්සෑම් එකට ඇද්දි ඕකේ තියරි මහ ලොකු දෙයක් නෑ ඔක අන්තිමට පටලගෙන තමයි ලකුණු ටික ගන්න ගොඩක් වෙලා right මොකද එක්සෑම් එක බිසි කරන්න තියෙන්නේ නිකන් අර PUBG ගහලා යුද්ධ වෙනවා වගේ වැඩනේ මේක නිසා පොඩ්ඩක් හරියට බලාගෙන යන්න. මොකද මාත් අන්තිම පාර ලියුවා සාමාන්‍යයෙන් අර මේක රෙකෝඩ් කරන තවුල නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අර අපේ ෆයිනල් ඉයර් පේපර්ස් දෙක ආපු එකත් එක්ක බැලුවාම මට හිතන ලේසි පේපර් එකක් කියලා හිතන්න අමාරුයි. ඒක මොකද සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් පේපර් එක ටෆ් කරලා දුන්නේ. ඒක ඉතින් අර අපේම අයගේ කල් ක්‍රියාව නිසා තමයි. ඉතින් අර අපේ අය ඔන්ලයින් එක්සෑම් වල දීපු ආතල් සෙට් එක නිසාම තමයි. ඉතින් අර ඒක කරන්න දෙන්නේ. ඊළඟ ටින් කිරියා ගත්තත් තියෙන්නේ. හරි. Okay. So then if I consider this transformation, if I give input to x1, x2, and x3, and this is my output. And then my first question is, they are telling show that T is linear. So I take two vectors, let's say x, I take x1, x2, x3, this is my vector, and I get y, this is y1, y2, y3. So what I have to do is I have t, x1, x2, and x3. I can have simply I can write this one. I lazy to write, and I put here, and I get my transformation of y as t y1, y2, y3. I can write it as y3 y1 plus y2 y2 y2, and then also I can write transformation of ax1 ax plus by. I just take the linear combination of x and y. So then you have this is equivalent to transformation of ax1 plus by1 comma ax2 plus by2 comma and ax3 plus by3 comma. So first I write the transformation of the individual vectors, then I take the linear combination of them and I try to write a linear combination of these two transformation. So then I will get x3 instead of x3. Now I can have ax3 plus by3, and instead of y1 x1 or y1 I can have ax1 plus by1. Instead of x2 I can have ax2 plus by2. I just have to substitute because if you hear the define is x2 means instead of x2 now I have this one, right? So then also x2 I can have ax2 plus by2. So then also I can have
ax2 plus by2. So then I can take x terms out. I can have a times x3 plus x1 plus x2. I just write it as this. It is x2 plus I can take b out, y3 plus y1 plus y2 y2. So this is nothing but transformation of x. This is nothing but transformation of y. So this is the basic definition of the linearity of the transformation. So if someone tells you to show that some transformation is linear, it clearly says that you have to show that transformation of ax plus by. If you transformation like this, it should be equivalent to some sort of this. So ty. Okay. So it means you have to consider the transformation of these individual vectors and the linear combination. If you consider transformation of a linear combination of those two vectors, it should be equivalent to the linear combination of the individual transformation of these vectors, and the coefficient should be equal as well. Okay, fine. It means you can, let's say you put this you put t into these places. Okay, just like you multiplication the brackets. You get the point? Hello. Okay, fine. So then they tell us to, I think you can get that one, right? It is fine, right? So if you can do that, it means you can like tell any other problem. It is okay? Hello. Yes, sir. Okay. So if there are any problem, please ask, right? So because that's why the Kuppis are, right? Otherwise, I just tell and you just listen, and it will become another sort of like session, and like you will end up in the problems at the end. So then the second thing is they have to write the matrix B and B dash. I will explain what are the B and B dash are. And in terms of my B is 1, 1, 1, 1, 1, 0. These are my vectors. Okay. Sorry about my handwriting. 1, 0, 0. These are my bases. And B dash is actually, it is a standard basis, right? 1, 0, 0, 0. And this is 0, 1, 0, 0. And this is 0, 0, 1, 0. And 0, 0, 0, 1. Okay. So these are my 4 vectors. It means this is nothing but this is telling I should write this basis. It means this is the basis of, this is correspond to the basis of output. I just read some fancy terminology, right? This is the basis of input. This is telling that if you give some vector x, if I multiply by b dash, I should end up in tx vector, which in terms of the vector in terms of this basis. I explain what it is. Okay. Okay. So it means I can express this in terms of some sort of like, let's say this is equivalent to a1 into, let's say this is 1, 0, 0, 0, and a2 0, 1, 0, 0, and a3 0, 0, 1, 0, and a4 0, 0, 0, 1. And these a1, a2, and a3 can depend on x1, x2, and x3, right? So it means if you know the transformation of these 3 vectors, right? If you know the transformation of these 3 vectors, what will be my transformation? I will explain the theory behind it once again. That is easy for. So let's say your basis of your input is this. Basically, you can see the transformation like this. You have the transformation, and you have input vector, and you have output vector. Let's say x and y. Okay. So then you can express always, you can express this x1, x vector. Let's say I take this vector as b1 vector, and this is b2 vector, and this is b3 vector. And I express this vector as, let's say I express this vector as x1 b1 vector plus x2 b2 vector plus x3 b3 vector. It means I can write my input vector using these basis vectors as a linear combination of the basis vector. That's the definition of basis vectors, right? Because any vector in my vector space should be able to write as a linear combination of the basis vectors.
So if I know this, right, I can write this. I can write Tx as using the linearity formula, right? X1 TB1 plus X2 TB2 and X3 TB3. Okay. So it means if I know these linear combinations and I know the transformation of my input basis vectors, I can straight away write the transformation without actually doing it. I just have to take the linear combination of non-linear transformations. Okay. You got the point? Actually, these things I called coordinates. This x1 is called the coordinate correspond to the b1 vector. And this b2 is equal, x2 is equal to the coordinate vector of the b2 vector, and x3 is equal to the coordinate vector of the b3 vector. And this notation is simply, let's say, this notation is simply implies that you have given a vector. Okay, you have given a vector in terms of a coordinate vectors of x, some basis according, you have given the coordinate vector in terms of here is actually it is something like x1, x2, x3. Its coordinate vector is nothing but these coefficients. If you write your vector in terms of basis vectors, the coefficients in terms give you a what you call the coefficients of your basis vectors. Plus, don't be confused about this x1, x2, and x3, right? So I just using the same notation here just to explain. It means if you take three basis vectors, if you write it as a linear combination of these three vectors, the coefficients in terms we call as a coordinate vectors. Sorry, coordinates, and if you take it as a vector, we call it as a coordinate vector. So if you know the coordinate vector in terms of this basis b of the input, and you can get output as a coordinate vector in terms of this b dash vector. It means, let's say you get some output like a, b, c, d or something. Then your vector would be a times your first vector plus b times your second basis vector and c times your third basis vector and d times your fourth basis vector. Fine? Hello? Okay? Okay. Okay. So then you have to find these three first. It means first you have to find a coordinate matrix or the matrix of the linear transformation. You have to find the linear transformation of each of these basis vectors. So I write T1, 1, 1. This is equivalent to my x3 is 1 and 1 plus 1 and 1, 1. This is equal to 1, 2, 1, 1. And the second thing I have 1, 1, 0. So it means I can have 0, 1 plus 1, 1, 1. I can have 0, 2, 1, 1. And the third one I can have 0, so 1, 0, 0. So I can have 0, 1 plus 0, 0, 0. So I can have 0, 1, 0, 0. So then this is my actually the vectors in terms of this Rn basis, this R4. It means I have 4 components. So these are usually in terms of standard basis. Luckily, we don't have to do any of these transformation because our output basis is also the standard basis. If you don't give any specific basis for the output of your transformation, please use it as a standard basis. If they give some another basis, you have to find the coordinate vector with respect to that basis. Let's say they have given some vector, something like this 1, 1, 1, and then 1, 1, 1, 0, and 1, 1, 0, 0, and 1, 0, 0, 0, something like that. Then you have to write this vector as a linear combination of these 4 vectors and get its coordinate vector. Okay? Hello? Hello? Fine? Okay. Okay. So usually actually they don't give it there. I will show how to write that. It is falling under the basis operations. I will let you that do it with little while. So here you don't have to do that because they give the standard basis as your output basis. So then you have to write this matrix T B B dash. You can write the columns. You can write these one things 1, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Okay, so 0, 1, 0, 0. So this is the vector, the matrix of my linear transformation. Is it clear? Hello?
ඒ ගානේ තියෙන t b dash b කියලානේ. Oh, sorry. Okay. So, okay. I just messed up the notation. This is okay. So this should be other way around, right? Just notation. Don't worry about it. Okay. So usually it means you can write it both ways, right? So it is according to convention. So it means when you write it that, it means your output with this is because it means b dash implies because I take this for one vector. So it means b dash means actually this notation. It is how you write it. It's just a convention. So b dash means the basis of your output and b means the basis of input, because I straight away say that because these are 3-dimensional, so it is the input. So 5-dimensional it is the output. So basically tb dash b, or please confirm the notation. So it can be either bb dash or b dash b. It is up to the author who write it. So anyway, they specialize that what is the basis of my output and what is the basis of my input. So there are two things. So according to the notation, this can interchange. Okay, please double check with the notations. Okay. Hello. ඒක තේරුණානේ? ඒ කියන්නේ මේකෙන් කියන්නේ සරලවම මගේ ඉන්පුට් එකේ කෝඩිනේට් වෙක්ටර් එක දුන්නාම අවුට්පුට් එකට යම් බේසිස් එකකට සාපේක්ෂව කෝඩිනේට් වෙක්ටර් එකක් දෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එක තමයි මේට්‍රික්ස් එක තමයි හොයන්නේ. එතන මට ආයි මෙයාගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එක ඉවලුවේට් කරන්න ඕන නම් ආයි ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එක මම කර ඉන්නේ නැහැ. මම කෙලින්ම කරන්නේ tb-b වරනේ toy ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් වෙක්ටර් එක අරගෙන එයාව වැඩි කරනවා මගේ ඉන්පුට් වෙක්ටර් එක. එතන මට මෙතන කෙලින්ම එනවා මට tx. සරල කතාව ඔච්චරයි. පැහැදිලි? hello. Okay. Okay, so then we go to the next linear transformation. Okay, yeah. ඔතන ඉවර කරනවද ගන්න අර නැතර මේ අර IW වැඩි කිරීම මේ තැනටම යනවා. IW වැඩි කිරීමක් නැහැ නේ මෙතන. කියන්නේ මේක හොයන්න කියලා තියෙන්නේ write the matrix and associate t raised to bases and natural කියන කියලා තියෙන්නේ. මේක දැන් මොකක්ද අහලා තිබ්බොත් දැන් අර ඔයාට අර වෙනස් කරන්න නේද හිතන්නකෝ දැන් මෙතන ඔයාට ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් නැතුව වෙන බේසිස් එකක් තිබ්බා කියලා. එතකොට ඔයාට මේ බේසිස් එක වෙනස් කරගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාට ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් එකේ තියෙන වෙක්ටර්ස් ටික අරගොල්ල අනුසාරයෙන් ලියන්න වෙනවා. ඒතකොට ඒක ලීනියර් කම්බිනේෂන් එක හොයන්න දැන් සරලම තියෙන ඔයාගේ බේසිස් එක ගත්තොත් එහෙම ඔයාට දැන් සාමාන්‍යයෙන් වෙන මොකක් කර බේසිස් එකක් දුන්නොත් ඔයාට දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔක normally කරන්න වෙන්නේ අපි නිකන් ගන්නේ මොකද්ද ඉන්වර්ස් මේ matrix operation එක අපි කරන්න වෙන්නේ. හිතන්නකෝ දැන් වෙන මොකක් කර බේසිස් හතරක් දුන්නොත් එහෙම b දැන් හිතන්න c1 c2 C3 C4 වගේ කියලා. ඒකට ඔයාලට ගන්නවා මේ කට්ටියව කොලම්ස් වලට ගන්න. අරගෙන මේට්‍රික්ස් එකක් අරගෙන ඔයාලට ඕනනම් වේරියබල්ස් හතරක් දාගෙන ABCD කියලා. මෙයාම ඉක්වල් කරන්න ඔයාගේ බේසිස් වෙක්ටර්ස් වල. කරලා ඒක එක බේසිස් වෙක්ටර් එක ලියා ගන්න ඔයාගේ සෙකන්ඩ් බේසිස් වෙක්ටර් එකේ කෝඩිනේට් වෙක්ටර්ස් විදිහට. ඒක වෙනම පොයින්ට් එක මම පස්සේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කොහොමද ඒක කන්වර්ට් කරන්න කියලා බේසිස් කන්වර්ට් කරන්න කියලා. ඒක බේසිස් එක ගැන කතා කරනකොට එතකොට දැන් මෙතන එමෙ ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් එක විතරක් තියෙන නිසා ඔයාලට කෙලින්ම රිසල්ට් එකම දාන්න පුළුවන්. ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් එක තිබ්බෙන්නේ නැත්නම් අර බේසිස් ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එක කරලා ඔයා කෝඩිනේට් වෙක්ටර් එක ගන්න ඕනේ. හරි? එතකොට ඒක පොයින්ට් එකක් තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මේක දාලා ඉවරලා මේක ලීනියර් කම්බිනේෂන් එකක් විදියට ඒ කියන්නේ තව ලීනියර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකක් විදියට යව ඕනනම් ඩිෆයින් කරලා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම දාන්න පුළුවන්. ඒක up to you කොහොමද කරන්නේ. හරි? hello. ඒකේ ඩයිමන්ෂන් එක වෙනස් කළේ උත්තර දෙන්නේ. මේක ඩයිමන්ෂන් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ මෙහෙම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේක අපි ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය normally ලියන්න තමයි tbx. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන් කෙනෙක් කවුරුහරි මේක මෙහෙම ලියන්න ඕන නම් නෑ නෙමෙයි අර දැල්ස් කඩේ පැටලිලා එක දෙක එක අර කොලම්ස් රෝස් විදිහට ලියලා එහෙම බෑනේ. එතකොට මෙහෙම එහෙනම් ඔයා මේක ඔයා එනම් මේක මේක ලියරි වෙලා එහෙනම් ඔයාගේ මැට්‍රික්ස් මල්ටිප්ලිකේෂන් එක කොහොමද කරන්න කියන කටින් ලියලා දාන්න. එතකොට දන්නවා මෙයා මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන ඇත්තට වෙන්න ඕනේ. මෙතන වෙන්නේ දැන් මේ කට්ටියගේ කෝඩිනේට් වෙක්ටර්ස් ටිකේ ලීනියර් කම්බිනේෂන් එකක් එළියට එන්නේ. ඒතර මේ කට්ටියගේ ලීනියර් කම්බිනේෂන් එකක් ගන්න නම් මම මේ පැත්තට වැඩි කරනවා නම් එයා ඉන්න ඕනේ කොලම්ස් විදියට. හැබැයි මම ඉස්සරහින් වැඩි කරනවා නම් එයා ඉන්න ඕනේ රෝස් විදියට. ඒතර ඔයා මේකේ මැට්‍රික්ස් මල්ටිප්ලිකේෂන් එක ඩිෆයින් කරන කොහොමද කියන කටින් ලියලා තියන්නේ. හරි? ඒතර මගෙන් අහනවා මේකයි ඇයි අපි TVX මොකක්ද XTV ගන්න බැරිද කියලා එහෙම ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා ඒක ඩිෆයින් කරනවා. මම මේකේ මැට්‍රික්ස් මල්ටිප්ලිකේෂන් එක ගන්න මේ විදියට. ඒතර මම මැට්‍රික්ස් ඩිෆයින් කරන්නේ මේ මල්ටිප්ලිකේෂන් එකට හරියට. හරි? ඒ සාමාන්‍ය ස්ටෑන්ඩඩ් ටෙක්ස්ට් බුක් වල ගොඩක් රට මේක පාවිච්චි වෙනවා. සමහරක් අය අනිත් XTB කියලා පාවිච්චි කරන පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔයා පාවිච්චි කරන විදිය අනුව ඔයාගේ අර රූල්ස් එහෙම වෙනස් වෙනවා. දැන් ඔකේ දැන් තියෙනවනේ දැන් එක ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් දෙක තුනක් වගේ යනවා නම් ඒක ඩිෆයින් කරනවා. ඒ රූල්ස් ටික ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් වඩා හොඳයි ඔයගොල්ලෝ ලෙක්චර් එකේ අර ෆලෝ කරමු මොකක් නොටේෂන් එකක් තිබ්බනම් ඒකම ෆලෝ කරන්න. හරි? මොකද නැත්තම් වෙන්නේ දැන් බලන මනුස්සයරත් ඔක මාරු ගන්න නෑ. මොකද මනුස්සයා ඒක එයා ෆලෝ කරන එක නොටේෂන් එකක්. ඕගොල්ලෝ ලියනවා තව එකක්. අන්තිමට බලන එක කන්ෆියුස් වෙනවා. මොකද්ද කොහොම එළිලි තින්නේ කියලා. ඒකට. නමුත් එයාගේ නොටේෂන් එක යාටම සුදු බඩ කලියම වැඩේ ලේසිනේ. හරිනේ? ඒක මම කිව්ව පොඩ්ඩක් ඩබල් චෙක් කරන්න කියලා. මොකද අර දැන් මම අපිට කරපු නොටේෂන් එක තමයි මම මේ ලිව්වේ. සමහර තැන්වල මටත් ඔය නොටේෂන් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හරි? wait a minute. Hello sir.
Hello. Hello. Okay. Sorry about that. I just received a call from a lecturer, right? So, okay. So here actually it is up to you how to define, right? I think it is going to be not going to be like confusing, right? Hello. Hello. Okay නේද? අයි Okay. අය එතකොට ඕක කියන්නේ මේ අර B කියන මේ බේසිස් එකෙන් තියෙන මොකක් හරි වෙක්ටර් එකක් අරගෙන ඔය මේ ඒක ඔය T B' එක මේ ලීනියර් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරාට පස්සේ ඔව් B' වල තියෙන ඒකට ඒ බේසිස් එකට අදාළ වෙක්ටර් එකක් එනවා කියන එක නේද? ඔය ඒ බේසිස් එකට අදාළ කෝඩිනේට් වෙක්ටර් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඉන්නේ ඔයාගේ බේසිස් එකේ මාක් කර වෙක්ටර්ස් හතරක් මෙතන ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් එකම තියෙන නිසා ඉෂුව එකක් නැහැ. ඒත් ඔයාගේ මාක් කර බේසිස් හතරක් තියෙනවනේ. ඒ මාක් කර හිතන්නකෝ B මාක් කර C1 C2 C3 C4 මාක් කර බේසිස් හතරක් තිබ්බා කියලා. එතකොට එයාට අදාළ ඔයාට එන්නේ කෝඩිනේට් වෙක්ටර් එකක්. ඒත් ඔයාගේ වෙක්ටර් එක වෙන්නේ මේ කට්ටියගේ ඒ කියන්නේ AC1 BC2 C ඒ කියන්නේ අපිට කොමන් ෆැක්ටර් එකක් එළියට ගන්න පුළුවන් වගේ C3 C4D. ඒ කියන්නේ කොමන් ෆැක්ටර් එක එළියට ගන්න පුළුවන් වගේ එකක් නෙමෙයි මම කියන්නේ. කියන්නේ ඔයාට බේසිස් වෙක්ටර් සෙට් එක තියෙනවා. ඒතර මේ මැට්‍රික්ස් එක ලියන්නේ ඔයාගේ දැන් මෙතන ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් එක නිසා ඔයාගේ කෝඩිනේට් වෙක්ටර් එකයි මේ වෙක්ටර් එකේ කිසිම වෙනසක් නැහැනේ. මොකද ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් එක තියෙනකොට ඔයාලට මෙයා වෙනකොට එක වතාවක් මෙයා දන දෙක වතාවක් මෙයා දන එක වතාවක් මෙයා දන එක වතාවක් මෙයා කියලා. හැබැයි වෙන වෙක්ටර් එකක් තිබ්බොත් ඔයාලට මේ වෙක්ටර් එක කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ කෝඩිනේට් වෙක්ටර් එකක් විදියට. මං කියන එක පැහැදිලිද? ඔව් ඒ පාට එක මම තාම කරේ නෑ හරි. මේ ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් එක තියෙන නිසා මේක ෂේප්. හරිනේ? ඒකනේ මෙතන අපි සරලව කරන්නේ. දැන් ඔයාගේ ලීනියර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් මොකක්ද කියන්නේ? ඔයා දන්නවනම් මේ කට්ටියගේ ලීනියර් බේසිස් වල ලීනියර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකක් විතර මේ වෙක්ටර් එක ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකටත් අපි කියන කෝඩිනේට් වෙක්ටර් එකක් කියලා. හරිනේ? ඒකට ඔයාලට දෙන ඕන වෙක්ටර් එකක් ඔයාට ඔයා ලියා ගන්නවා මෙන්න මේ බේසිස් වෙක්ටර්ස් තුනේ ලීනියර් කම්බිනේෂන් එකක් විදියට. ඒතර ඔයා මේ ලීනියර් කම්බිනේෂන් එකට අදාළ කෝඩිනේට් වෙක්ටර් එක ඔයා දන්නවා. ඒ කියන්නේ x1 x2 x3 කියන එක නවා දන්නවා. ඒතර ඔයා මෙයාට ඉන්පුට් එකක් විදියට දෙන්නේ මෙයාගේ කෝඩිනේට් වෙක්ටර් එක. හරිනේ? එයාව ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් වුණාට පස්සේ ඉතින් මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකේ ඉතින් මෙයාගේ ඉන්පුට් එක අපි දෙන්නේ මෙන්න මේ තුන් දෙනාම තමයි අපි මෙතන මෙයාව මල්ටිප්ලයි කරන්න ගන්නේ. මේ බේසිස් එක ඇතුලෙන් තියෙන. හරිනේ? ඒතර x ගේ බේසිස් එක මෙයා කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි මෙයාගේ බේසිස් එක කියන්නේ. එතකොට අපි x1 x2 x3 කියලා ලියුවා මේකේ අදහස් තමයි ඒ බේසිස් එකට අදාළ කෝඩිනේට් වෙක්ටර් එක තමයි මෙයා තියෙන්නේ. දැන් ඕක ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් එකේ අපි ඇත්තටම තියෙන්නේ මෙහෙම එකන්නේ. අපි දැන් දෙකේ දෙකක් ගත්තොත් 1.1. එතකොට මේ ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් එක කියන්නේ අපි xy කෝඩිනේට් එකක් ගත්තොත් මෙයාගේ කෝඩිනේට් එක xy කියලානේ. එතකොට මට මෙයාව ලියන්න පුළුවන් x වතාවක් 1 ධන y වතාවක් 0.1. එතකොට මෙයාගේ ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් එකේදී මෙයාගේ අර අපි නෝමල් ලියන කාඩසියන් කෝඩිනේට් එකයි ඔයාගේ බේසිස් එකේ කෝඩිනේට් එක අතර වෙනසක් නැහැ. හැබැයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ ඔයා මේ 1 නැතුව නිකන් මේ වගේ වෙක්ටර් එකක් ගත්තොත්. දැන් මෙයාත් ඇත්තටම බේසිස් වෙක්ටර් එකක්නේ. බේසිස් වෙක්ටර් එකනේ. ලියන ලීනියර් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් මේ සහ මේ දෙන්නගේ ඕනම වෙක්ටර් එකක් වල ලියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක ඔයා කොහොමද මෙයාව ලියන්නේ? දැන් මෙතන කෙලින්ම ඔයාගෙනවා ඔයා මෙයාව ලිව්වොත් ඔයාට එනවා a ධන a ඔයාට මෙයාව ලියන්න පුළුවන් a වතාවක් 1 ධන b වතාවක් 1. දැන් මෙතන ඔයාට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් a සමාන වෙනවා y ට a ධන b සමාන වෙනවා x ට. ඒතර a සමාන වෙනවා y නිසා b කියන්නේ x වෙනවා. ඒතර මේකට දාලා කෝඩිනේට් වෙක්ටර් කියන්නේ x වෙන y වතාවක් sorry b කියන්නේ x වෙනවා නේ. ඒතර a කියන්නේ y වතාවක් x වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙයාට අදාළ කෝඩිනේට් වෙක්ටර් එක. ඒතර ඔයාගේ බේසිස් එක ඔයාගේ ඇක්සිස් එක වෙන්නේ මේ ඇක්සිස් එක 1 මේ ඇක්සිස් එක 1. එතකොට ඔයාගේ කෝඩිනේට් එක වෙන්නේ දැන් මෙයා ඒ පොයින්ට් එක ওই විදිහටම ලිව්වොත් x වෙන y එච්චර. අපි පොඩි කාලේ කරේ මම කිව්වේ ඕක තමයි මම අර අපිට පැටලෙන්නේ නැතන ගොඩක් ළමයි. මොකද අපි ඒව කාලෙත් කරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම හිතන් ඉන්න ආහාරය xy කෝඩිනේට් එකේම තමයි ගන්නේ. ඇත්තට මෙතන කරන්නේ අපි ගන්න ඇක්සිස් සිස්ටම් එක වෙනස් කරනවා. සරලවම අපි ගන්න රෙෆරන්ස් කෝඩිනේට් සිස්ටම් එක වෙනස් කරන එක තමයි ගන්න බේසිස් මේ බේසිස් ටික වෙනස් කරලා. සරලම කතාව. හරි ඔව් දෙරණා thanks right සුප්‍රීම් නියමයි okay එහෙනම් ඉතින් තේරුණා නම් ඉතින් හරි okay so එහෙනම් අපි ඊළඟට යමු the next problem actually this linear emulation not a big deal. The only problem is it is like quite different what we have done with the coordinate systems earlier, right? So if you think about it, the level knowledge, it is like confusing, right? What the hell is going on? But if you think in that way and try to understand what is happening, it is a pretty much easy thing, right? Okay, hello, and straight away plus if you understand those things. But in Sri Lanka, with the parrot method, we cannot guarantee anything. It is not the problem with students, right? It is a problem with our education system. Anyway, okay, so here we have given another linear transformation. This is quite special again. 2d, 2b minus d, and minus 3c, and 2b minus c minus 3a. So they are telling find the basis for the range t.
So I just do a special thing, right? I write this thing as something like this. A times, I just take the A terms. It is 1 here, and there are 0, 0, 0, and there are 0, -3 here. And I take out B terms. I only consider B terms, right? Then I can write 1, 0, 2, 2, 0, 0. And I take C out C. I only consider the C terms. I consider the coefficient of C 0, 0, -1, 0, -3, 0. If I consider D term, I think I can sometimes maybe this is that don't consider much about that. Just focus on the method, right? -1, 0. So I just write like that. So if you add these matrices, you know how to multiply by scalar by a matrix. So if you add these first elements, this is A and this is B, and these are 0, 0, so you get A plus B. If you get this element, these are all zeros, but if you get to here, you get 2D. So you get the exact same matrix by adding this linear combination of these matrices. So what will happen? If you give A, B, C, D, any of the A, B, C, D 2 by 2 matrix, this is my output. It means my output is one of the linear combination of these 4 vectors. You get my point? Hello? So this is the basis. Fine? Hello? ඔය Okay, fine. තේරුණා Okay, so it's really good, right? I think it is a 5 marks for because it is nothing to do. You just have to write ABCD. You take A variable out, B variable out, C variable out, and D variable out. You just take the variables out and only left with the coefficient, and you get with the linear combination of the matrices with respect to some coefficients. So it is a basis, right? Okay. Furthermore, if you want to clarify that, you can clarify the linear dependency or something, but usually in our case, most of the time they are linear independent, right? If you want, you can check these columns are linearly independent and these columns are linearly independent. You can check, right, column by column by treating them as vectors, but it is not needed most of the time. Okay. Hello. Fine. ඔය Okay. Now we have to get the equation for the nullity. So I have my vector once again, my transformation. Let's say I write A, B, C, D, and I can write my transformation A plus B, 2D, 2B minus D, minus 3C, 2B minus C, and minus 3A. So if this is to be a nullity, so I need to equal this to 0, 0, 0, 0, 0, 0. So I have the equation A plus B equals 0, 2B minus D equal to 0, 2B minus C equal to 0, 2D equivalent to 0, minus 3C equivalent to 0, minus 3A equivalent to 0. So from these three, I can straight away get A, C, D equivalent to 0. And here, I can get A equals minus B. Okay? A equals minus B. Fine? Hello? A equals minus B. So A equals minus B. So A equals 0. So B also should be equivalent to 0. Okay? So then, what should be my nullity? Nullity should be 0, right? Only the 0 vector, right? Because you only have 0, 0, 0, 0. Okay? Fine? Hello? Hello? තේරුණායි Okay. So because in this problem, right? So your nullity is 0 and your the rank of the rank T equivalent to 4, right? So you can see here this is a 4-element vector. So your this if you take this consider because it is actually 2 by 2 matrix, means you have 4 dimensions. You have maximum of 4 degrees of freedom. So if your rank 4 means instead you should have nullity equal to 0 because we have the equation rank T plus nullity T should be equal to the dimension of your input. Okay, so it is 4. Okay, fine. You can straight away say the nullity is 0 when by looking at this. Okay, fine. Hello. Okay. So is there any problem with linear transformation? Then you can ask now, right? So otherwise you will left with the problems and there's no good to be happen, right? So if you have any problem or any clarification or any other problems to be done with that, please let me know so I can do that one, and so then you can easily get those 3 problems. Otherwise I can move it to the next problem and tell you how to do. Hello.
Hello. Is it all? Any other problems? Hello. Oh my God. Okay. Oh, I නිහඬතාවයෙන් අය පොඩ්ඩක්- okay. අය මේ එතකොට කර්නල් T කියන්නේ nullity tree වල ඒ වගේ නේද? කර්නල් T කියන්නේ කොළොන්න ටර්ම් එක තමයි මට කර්නල් T කියන්නේ මොකක් හරි wait a minute. ඒකෙත් කරන්න අර මේ වෙක්ටර් ස්පේස් එකෙන් මොනවා හරි එලිමන්ට් එකක් අරගෙන linear transform කරාම 0 වෙන ඒවා. kernel of the matrix means කියනවලු මේ Ax type මේ වගේ එකකට. එතන මේ වගේ එක kernel of the matrix කියන අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙයාගේ null space එක චුට්ටක එක මේ kernel එක කියන්නේ matrix එක kernel එක null space එක කියලා අපි කියනවා. එතන nullity කියලා කියන්නේ එයාගේ null space එකේ dimension එක. null space එකේ dimension එක. kernel එකයි null space එකයි කියන්නේ දෙකම එකයි. හරි. kernel null space කියන්නේ දෙකම එකයි. හරි. just a word right. හරි thank you. ඒක මම සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නේ null space කියලා. මොකද ඒක ලීසිනේ මම null space nullity කියන එක මතක තියන් ඉන්නේ. අර kernel කියවම නිකන් අර අමුතු වචනයනේ. මේ ඒක සාමාන්‍ය mathematically පොඩි difference එකක් තියෙන පුළුවන්. සමහර තත් contest එක use කරද්දී කියන්නේ දැන් හිතන්නකො එකම wording එක linear algebra contest එක use කරනකොටයි සමහරක් වෙලාවට වෙනම statistic වල මොකක් කරේ වෙනම ඒගොල්ලෝ use කරනකොටයි අර ඒ වගේ අර difference domains වල එක එක terminologies use කරන්න පුළුවන්. සායක එක different meaning වලින්. නමුත් අර linear algebra දැන් මේ knowledge එකට තමයි සාමාන්‍ය null space එක කරන එක දෙකම එකයි කියලා කියකට අවුලක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම question 3 එකට යන්න. ඒකේ දීලා තියෙන inner product එක. ඒක මම පොඩ්ඩක් ඒක මේ paper එකේ මම ගන්න හේතු නැත්නම් මේ ප්‍රශ්න මම තෝරගන්න හේතු වෙච්ච මොකද මේ වගේ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම එන්න පුළුවන් විභාගෙට. මොකද ගොඩක් අර උදේසගේ ප්‍රශ්න සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් algebra පැත්තට බර වෙන නිසා. ඒතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මෙයාගේ ප්‍රශ්නේ මට දීලා තියෙන්නේ මම fx සහ gx කියනකොට functions දෙකක් දීලා තියෙනවා. මේ කට්ටිය polynomials සහ වගේ degree එක at most 2. හරි. එහෙම තිබ්බොත් ඔයා මේ දෙනක inner product එක define කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඍණ එකේ ඉඳන් 1 වෙනකන් x වර්ගය fx gx dx. මම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නම් fx කියන එක කෙනා 1 කියලා gx කියන එක කෙනා ගන්නම් x ධන 1 කියලා. ඒතර මේ දෙනක inner product එක වෙන්නේ මට ගන්න පුළුවන් fg උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඍණ 1 වතාවක් 1 x වර්ගයේ වතාවක් 1 වතාවක් x ධන 1 dx. එතන මේව අනුකලනය කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මගෙන් අහන්න එපා කොහොමද අනුකලනය කරන්න කියලා. මේක ඒවල කාලේ කරලා තියෙනවන්නේ. ඉතින් මේක අනුකලනය කරාම ඔයගලන්ට එනවා මේකයි inner product එක. පැහැදිලි? hello. මේක අනුකලනය කරන්න ඕනේද? ඔන්නයි. කරන්න පුළුවන්. ඔන්න. මේ කලින් එකේ අර basis of the kernel කියන එකයි basis of the range කියන එක දෙකම එකයිද? නෑ basis of kernel කියන එක range එක දෙකම එක නෑ. basis for the kernel කියන්නේ මේක. ඒ කියන්නේ මෙතන වෙන්නේ basis for the kernel කියන්නේ මෙයා 0 වෙනි විදිහට abc දෙන්න පුළුවන් agent එක තමයි මම හොයන්නේ. ඒකතර බිඳු 4 තමයි kernel එකේ. ඒක basis of the range කියන්නේ මෙයාගේ output එකේ basis එක. basis of the kernel කියන්නේ මෙයාට 0 වෙනි විදිහට දෙන්න පුළුවන් input වල basis එක. ඒ basis එක එන්නේ ඇත්තටම ඔක්කොම 0 යනවනේ. වගේ nullity එක 0 නේ. හරි. දැන් මෙතන අපි ගත්තොත් මට එනවා මෙයාගේ fg කියලා. ඊට පස්සේ මට ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ කියනවා මෙයාගේ p2 වලට basis එකක් හොයන්න. ඒකට ඔයාලට functions ටිකක් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ ටික. ඔයාලට දෙන functions ටිකක් 1 x x2 හරිනේ. ඒතර ඔයාලට මෙන්න මේකට මම දීලා තියෙන vector set එක වගේ basis එකද මේ කට්ටියව standard normal basis එකක් බවට හරවන්න ඕනේ. ඔයාලට grant Smith procedure එක පාවිච්චි කරලා orthonormal procedure එක. ඒතර පළවෙනි එක තමයි ඔයා ගන්නවා පළවෙනි vector එක ගන්නවා u එක මෙයා සමානයි 1 කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙයාව normalize කරනවා. ඔයාලට ඕන u එක ගන්න පුළුවන් u1 සමාන කරන්න පුළුවන් ඔයාලට 1 නැත 1 බෙදීම මෙයාගේ norm එක. මෙයාගේ norm එක කියන්නේ ඍණ 1 ඉඳලා ධන 1 දක්වා x වර්ගය වතාවක් 1 වතාවක් 1 dx. හරි. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ අපිට එන්නේ මෙයාගේ ඇත්තටම දැන් හිතන්නකො දැන් මෙයාගේ f කියන මාක්‍ර ෆන්ක්ෂන් එක norm එක විදියට එන්නේ. මෙයාගේ norm එක විදියට එන්නේ. අනුකල 1 සිට 1 දක්වා x වර්ගය fx වල වර්ගය dx. මොකද fx කියන එක කෙනාව fx ගෙන් අපි inner product එක ගන්නවා. මොකද අපි මෙයා සමාන equal වෙනවා වර්ගමූල dot product ff. හරි. කියන්නේ f කියන ෆන්ක්ෂන් එක මෙයාත් එක්කම inner product කරාම එන කෙනාගේ වර්ගමූලය. ඉතින් ඒ ඉන්නේ මෙයානේ. ඒතර මෙයාගේ වර්ගමූලය. එතන ස්ක්වයර් රූට් එකක් කරනවා. එතකොට දැන් ග්‍රෑම් ස්මිත් ප්‍රොසීඩියර් එකේදී වෙන්නේ මෙයාව ගත්තට පස්සේ if you take the Gram procedure like this, you get the first vector like this. Then the second vector you have to take u2
your second vector, right? Second vector minus the inner product between the first one. It means x squared times u1 times x squared dx divided by this whole thing's norm, right? This guy's norm. It means this is nothing but you can write same thing as I just write in notations. U2 minus, so this is equal to x square. This times actually this guy times u1, right? X times u1 dot product x squared times u1 divided by whole things norm. It means from the second vector, you remove the projection onto the first vector you found and you divide it by norm to make its norm 1. Fine. Hello. Hello. Oi. Okay. So actually the second one, determine whether the polynomial are in the orthogonal complement of P2. Actually, I don't remember how to get the orthogonal complement. So I'll check back and see, right? So I think it is somewhere around you have to get the orthonormal. If you after you orthonormal vectors, there are something called you have to find orthogonal complement. I will share a material. Actually, I don't actually remember how to do that. Actually, I forgot to go through that part. But I think you are clear about how to get the Gramsci procedure and orthonormal hypothesis, right? So because I have to I aim to explain this fact, right? How to use this customized dot product behavior, because sometimes you see functions and get the dot product, you get confused, but nothing to worry about. Just treat function as some sort of object. Just consider the definition. If this dot product, this is the definition for the dot product. Just apply it and get the dot product and apply the same Gramsci procedure on these functions. Okay. Hello. Hello. Yeah. Okay. So then we have given the second problem because here actually I don't remember how to get the orthogonal complement. Actually, I have something in mind, but I cannot say it for granted, right? So I will clarify it to you by sending some note or some sort of video or something. Okay. So in the second problem, they are given two vectors, A and B, and telling that both of their norms are equivalent to 1, right? So norm is actually you can treat it as the magnitude as the moment, right? So there are different type of norms. I will explain after this. So then they are to find the distance, and they have also given A dot product is equal to minus half, and also they have to find about the distance between these two vectors. If you want to find the distance is nothing but you have to subtract these two vectors and get its norm. This is the distance between those two vectors. If you consider simply 2D vectors, let's say this is A and this is your position vector, and this is B and this is your position vector. And if you need to find this vector, it is like B minus A. And if you want to find the length of AB, it is equal to the norm of B minus A. We know that, right? The magnitude of the B minus A that we did for the A levels. So then we need to find this. How are we going to find this? We can find this as A minus B, this norm squared. This is equivalent to A minus B dot product A minus B. This is a simple thing, because because we know this formula, right? So we know A's norm is equivalent to the square root of A dot product A dot product. So we just square the both sides, so I can get this equation. So then I can have, using the linear property of dot product, we know that A plus B dot C, this is equivalent to A dot C, A inner product C times B inner product C. So we know that the cumulative property and distributive property, scalar multiplication property, there are certain characteristics for the inner product. So I use this property to simplify this. I get this is equivalent to A dot A inner product A minus B product plus minus B inner product A minus B. So I have I again apply A inner product A minus A inner product B minus B inner product A minus plus B minus B inner product B. Okay. So here it is. Okay. So I think
Yeah, it is minus minus, so then it will become plus. So then this is equal to a norm squared minus 2 times a inner product b, because it doesn't matter the order for the inner product, but it is matter for the cross product, plus b norms squared. So this is 1 and this is 1 and this is we know minus half. So we can have 1 plus 1 minus 2 minus half. This is equal to 3. Fine. Hello. And you have to get the distance a minus b norm, which is equal to the root 3. Fine. So I just manipulate the algebraic operations. You get how to do it, and if you have any problem with regarding this or using any other problem in this chapter, please ask, right? So I can explain. Hello. Hello. Any other problem? අයියා මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අර Okay. කලින් ප්‍රශ්නේ මේ දෙවෙනි එකේ එතන කර්නල් t වෙන්නේ එතකොට 0000 නේද? Oh, 0 0 ඊට 0. පස්සේ ඒකේ nullity ඔව් Nullity 0 nullity t වෙන්න ඕනේ dimension එක නේද? ඒ කියන්නේ මේ දෙක නේද වෙන්නේ? දෙක නෙමෙයිනේ මෙයාගේ. කියන්නේ 0 0 කියන 0 වෙක්ටර් විතරනේ dimension එක තියෙන විදියක් නේ. null space එක only 0 වෙක්ටර් නේ. එතන මේ dimension කියන්නේ දැන් උතන 2/2 නෑ ඒක නෙමෙයි එකක්. ආන්නේ. වෙක්ටර් ස්පේස් එකේ dimension. කියන්නේ ඔයාගේ මේකට basis vector එකක් ලිව්වොත් එයාගේ basis vectors කීයක් තියෙනවද කියලා. ඔව් 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 Basic- basis වෙක්ටර් ඒතරගේ null ආ. space මේ 0 වෙක්ටර් කියන්නේ basis vector එකට අපි දාන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය 0 වෙක්ටර්. ඒතකොට මෙයාගේ null space එක 0. එතන 0 නේද? ඒ dimension එක කියන්නේ matrix එක dimension නෙමෙයි හරි. ඒ කියන්නේ ඕක පටල ගන්න එපා කියන්නේ. උතන දැන් ඔය දැන් අර වගේම තමයි ඔය වෙන kernel එකයි null space එක කියන්නේ මොකද කියලා. එතන දැන් dimension එක කියලා matrix එකක් කතා කරද්දී යාගේ dimension එක කියන්නේ number of columns so number of rows divided by multiplied by number of columns. ඒ කියන්නේ rows ගාන වැඩි කරනවානේ columns ගානේ. so ඒක තමයි matrix එක dimension එක. හැබැයි දැන් මෙතන dimension එක කියන්නේ basis vector එකේ මට කොච්චරක් elements තියෙනවද කියලා මෙයා අහන්නේ. හරිනේ? ඔව් ඔව් මෙතන ඒක- 00 නිසා ඒ කියන්නේ 0 ඒ 0 නිසානේ එතන 0 වෙන්නේ. 0 0 0 ඒක හොයාගන්න අනිත් විදිය තමයි මේ ඔයාගේ input එකේ dimension එක equal ඒ කියන්නේ input basis එකේ dimension එක equal වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ rank එක plus nullity එක. දැන් මෙතන ඔයාගේ rank එක කෙලින්ම 4 කියලා ආපු ගමන් කෙලින්ම ඔයාගේ nullity එක 0 කියලා එතනින් ගන්නත් පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා rank nullity theorem කියලා. මම හිතන්නේ ඔක දීලා තියෙනවා ඔයාගේ duty එක කොහේ හරි. ඔව් ඔව් දුන්නයි. මේ ඒතර ඒකෙන් කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. හරි හරි හරි. මේකයි හරි. ඊට පස්සේ අපි question 4 එකට යන්න නැත්නම් මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න ඒ වගේ හරි. නැත්නම් අන්තිමට ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මම දන්නේ ඔක පොඩි අවුල් වෙන්න පුළුවන්. මොකද කියන්නේ linear algebra එකනේ පොඩ්ඩක් අලුත් එකක් මට සෑහෙන කාලයක් ගියා ඔයගොල්ලෝ ගන්න. ඊට පස්සේ question 4 කියලා define the following terms කියලා දෙනවා. මටත් ඒකේ orthogonal vectors කියන එක නම් මම දන්නවා. orthogonal matrix කිව්වම මට ෂුවර් නැහැ මේගොල්ලෝ කතා කරන්නේ columns orthogonal ගැනද rows orthogonal ගැනද නැත්නම් matrix එක වෙනම orthogonal සීන් නැතිල ඒක මම පොඩ්ඩක් check කරලා කියන්න. ඕක නැත්නම් Google කරලත් ඔය terms ටික බලන්න පුළුවන් හරි. ඊට පස්සේ note එකේ ඔයාලා definition එක දීලා තියෙනවා. ඒ definition එකම use කරන්න. ඒක නිකන් අර වාක්‍යයක් වගේ ලියන්න ඕනේ කියවලා බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඒක ඕකේද? hello 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 fine හරි. ඊට පස්සේ මේක ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා question 4 number 2 එකේ ඒක eigen value problem එකක් තියෙනවා. ඒක දීලා ඉවරලා ඊට පස්සේ නම් question 1 එකට එක් කරලා ඉවර වෙලා. ඒක තියෙන්නේ මට matrix එකක් දීලා තියෙනවා a සමානයි 3 1 3 minus 1 minus 1 minus 1 5. එතන මෙයාගේ eigen values එක හොයන්න කිව්වා මම සලකන්න ඕනේ a minus lambda i. ඒ කියන්නේ මේක ලියන්න තියෙන සරලම දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ diagonal elements වලින් අඩු කරන්න lambda අනිත් ඒවා හිමම ලියන්න. 1 3 minus lambda මොකද ඒ unit එක මේක මේ lambda i කියන්නේ ඇත්තට මෙයාගේ diagonal elements විතරයි තියෙන්නේ 1 1 1 minus 1 minus 1 minus 1 5 minus lambda. ඊට පස්සේ මෙයාගේ determinant එක ගන්න. ඔයාලා 3 by 3 matrix එකේ determinant එක කියන්නේ 3 minus lambda මෙයා determinant 3 minus lambda minus 1 minus 1 5 minus lambda. It is minus 1 times determinant ඉතුරු වෙන එක නේද? මේ row එක අයින් කරාම මේ දෙන්න අයින් කරාම මේ matrix එකේ determinant. මෙයා ගෙනවා 1 minus 1 minus 1 5 minus lambda plus මේ element එක times මේ row දෙක අයින් කරාම ඉතුරු වෙන එකනාගේ determinant එක. minus 1 times determinant එක එන්නේ මෙයා අයින් වුණාම 1 3 minus lambda minus 1 1. එතකොට මේක substitute කරාම lambda ගෙන් මොකක් හරි polynomial එකක් එයි. ඒක 0 වෙන values ටික
මේ එන එක්කෙනා මෙයා 0 වෙන values ටිකට දාලා lambda values ටික එවුවම වාට එනවා මෙයාගේ eigen values ටික. ඕකේ? hello hello ඒක ඕකේද? ඔයි සුළු කරන්න මම ඒක පොඩ්ඩක් දැක්කම මම හිතන්නේ මගේ මම වගේ මේ කියන්නේ මැට්‍රික්ස් එක මම චෙක් කරලා ඕගලන්ට කෙලිම ආන්සර් එක දෙන්නම්. මම හිතන්නේ ඒක ලේසිම මොකද නැත්තම් අර මේක සුළු කරන්න කිව්වොත් එමේ සුළු කරන්න කියලා කොහොමද නැහැ කෙලිම ඒතර පොලිනෝමියල් එකක් සෝල්ව් කරගෙන රූට්ස් 1 ඉදී දන්නවනේ. ඒතර මේක ඇත්තටම සෝල්ව් කරලා පස්සේ මොකක් කරයක් එයි. මොකද නැත්තම් සුළු කරන්න කියලා විද්දොත් එහෙම ඊට වඩා හීනියක් වෙනවා. මම හිතනවා ඕගලන්ට Google Colab එකක් ඉවල තිබ්බා. මම හිතනවා Colab එකෙන් මට වැඩි ලීසි කරගන්න. ඕගලන්ට wait a minute මම ඒකට අගලා matrix එකේ eigen values ටික මෙතන දාන answers ටික මොකද නැත්නම් ඒක කරන්නේ ඉතුරු ටික ඕනේ. ඒකයි මේ මට ඒක පෙන්න ගන්න. මොකද ඇත්තටම ඒක eigen values හොයනවා නම් මම හිතන්නේ මේ normally කවුරුහරි signal processing එකක් කරනවා නම් මම හිතන්නේ මම අපු කලින් ගියපු notebook එක use කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. එහෙම නැත්නම් normally කියන්නේ ගණන් හදනකොට වගේ MATLAB එකේ කවුරුහරි use කරනවා නම් එතනින් ඔයගලන්ට eigen values ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕනතරම් online site උත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට eigen values එහෙම හොයාගන්න ඕන නම් අපි ගත්තොත් මෙයාගේ මං eigen values ටික එන්නේ මෙයාගේ ඉන්නේ 3 මම එක පෙන්නන්න මෙතන හොයන එකේ අපි ඔයගලන්ට ඒපු මේකම තමයි හරි මං ගත්තේ 3 -1 1 -1 මෙතන එනවා 1 3 -1 ඊට කරෝ එක -1 -1 5 මෙයාව රන් කරොත් දැන් Python තියෙනවා ඔයාලට නම් 5 එකෙන් මේක වැඩි ලේසියම කරගන්න බෑ මේක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි clock speed මේක මේක අදම දාලා කොහෙද මෙතන eigen values ටිකම දාලා නැහැ නේ මේ තියෙන මගේ eigen values ටික eigen vectors ටික තියෙන්නේ මම මෙතන මේ තියෙන මගේ eigen vectors ටික මේක මම හිතන්නේ මම කරි එන කොනර උත්තරට එක්ක නෙවෙත් අපි vectors ටික කොහොමද කියලා බලමු මගේ eigen values ටික මට එන්නේ 6 සහ 6 2 සහ 3 right ඒක මට eigen values ටික මෙතන එන්නේ lambda equals 6 2 3 හරි මට values ටික විතරයි ඕනේ මෙතනින් ඒ කියන්නේ මෙයා solve කරාට පස්සේ ඔයාලට lambda 6 සහ 2 සහ 3 දී මෙයා බිඳුව වෙනවා කියලා එයි. ඒතර ඒක equation එක solve කරලා බලන්න මෙතන එන polynomial එක. නැත්නම් ඔයගලන්ට කැල් එකේ තියෙනවා නම් පුළුවන් solve කරගන්න මේක type වෙන්නේ නැත්තේ. What did happen? Okay, I will show that එක වගේ calculator එකේ තියෙනවා mode එකක් ඔයගලන්ට shift එක ඔබලා ඔයගලන්ගේ mode එකට ගිහිල්ලා අර mode එක වෙනස් කරන තැනින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක හදාගන්න wait a minute මේක ටගලා පෙන්නන්න මම කැල්ල කරගෙන බදල් හෙත්ති wait a minute ඔයාලට පුළුවන් ඔයගලන් කැල්ල එකේ shift on කරලා ඉවරලා mod එකට ගියාම තියෙනවා EQ වෙන්නේ නැත්නම් mod 5 එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට ඒකේ equation solve කරන්න methods ටිකක් දෙනවා. ඒකේ quadratic ඕන නම් 3 එකට යන්න පුළුවන්. cubic equation එකක් ඕන නම් ඔයගලන්ට යන්න පුළුවන් fourth equation ඒ කියන්නේ fourth mod එකට. එතනට ගිහලා equation එක enter කරාට පස්සේ ඔයාට coefficient ටික enter කරාට පස්සේ solution ටික හොයාගන්න පුළුවන්.
ඒක ඔන්න මෙතන ලියලා පෙන්නන්න. ඒක යන තියෙන mod equations. ඒක ඇත්තට mod එක 5 කියන mod වලට කියලා 5 press කරාම ඔයගොල්ලන්ට equation mod එකට යන්න පුළුවන්. ඒකේ first mod එක තියෙන්නේ අර අපේ simple variables දෙකක equation එකක්. ඊට පස්සේ second mod එක තියෙන variable තුනක equation system එකක් solve කරන්න. ඊළඟ third mod එක තියෙන්නේ quadratic equations. fourth එක තියෙන්නේ අර x ගණේ වගේ තියෙනකොට equation එකක් තිබ්බොත් ඒක solve කරන්න. ඒත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක use කරලා solve කරගන්න පුළුවන් exam එකේදී ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවයක් ආවොත්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට cubic polynomial එකක් ආවොත් factorize කරලා ඒ වල ඉගෙන ගත්ත කාලේ වගේ factors වෙන් කරලා ඒක solve කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ answers ටික එන්නේ 6 2 3. එතකොට මම මෙයාගේ මුලින්ම මම lambda equals 3 කියන එක ගන්නම්. මට දැන් ඕනේ මෙයාට දාලා eigen vector එක හොයන්න. එතන මම කරන්නේ මම ගන්නවා a 3i. diagonal elements වලින් 3 ගානේ අඩු කරන් යන්න. එතන මට එනවා 0.1 ඍණ 1. ඍණ 1 sorry 1 බිඳුව ඍණ 1. ඊට පස්සේ එනවා ඍණ 1 ඍණ 1 2. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ගන්න a 3i කියනවා එක එක lambda value එක දැම්මට පස්සේ x equal 0 කළ මේ equation එක solve කරා. එතකොට එනවා 0 1 minus 1 1 0 minus 1 minus 1 minus 1 2 මෙයා times x1 x2 x3 මෙයා equal වෙන්න ඕනේ 0 0 0. now Gaussian elimination එකෙන් හරි කැල්ලකින් හරි ඔයගොල්ලන්ට solve කරන්න පුළුවන්. මේකට ගන්න තියෙන equation mode එකට ගිහිල්ලා equation mode එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙයාට දෙන්න mode එක 2. කියන්නේ ඒක තියෙනවා ax plus by then cz equals dn වගේ කියලා එකක්. මේක solve මේ mode එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා matrix එකක් මෙන්න මේ coefficients ටිකයි වගේ right hand side එක include කරන්න. ඒක include කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේකාගේ solutions ටික හොයා ගන්න පුළුවන්. මේ සමහරක් වෙලාවට තියෙන මෙයාගේ එක solution එකට වඩා තිබ්බොත් වැඩි කසල් වෙනවා. ඒකට තමයි මෙයාව Gaussian elimination එකෙන්ම යන්න choose කරන්න. එතන මට ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ නම මට x1 ඍණ x2 equals 0. මම මෙතනින් එනවා x1 x2 minus x2. then එනවා x2 x1 minus x3 equals 0. මම මෙතනින් එනවා minus x1 minus x2 plus 2x3 equals 0. මම මෙතනින් එනවා x1 equal x3 මම මෙතනින් එන x first again x2 equal x3 x1 equal x3 මම මෙතන equation දෙකෙන් කෙලින්ම කරනවා. මම කෙලින්ම මේ සුළු කරලා දැන් මට Gaussian elimination එක යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මෙතන. ඊට පස්සේ මට මේ තුන් දෙනා කරා මට මෙතනින් මට මේ දෙන්නගෙන් කියන්න පුළුවන් x1 equal x2 equals x3 මට මෙයාව t කියලා එක්කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. එතන මට එනවා minus t plus 2t3 equals 0. එතන මෙයා කෙලින්ම 0 නේද කෙලින්ම substitute වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ මගේ vector එක වෙන්නේ ඇත්තටම මගේ x කියන vector එක මට ගන්න පුළුවන් t t t. හරි. කියන්නේ මෙයාගේ ඕනම vector එකක් ගත්තට පස්සේ මෙයාගේ ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ඇත්තට මගේ t t t මෙයාගේ t එක කියලා ගත්තොත් 1 1 1. ඔය විදිහට මට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම මේවා Gaussian elimination කරොත් මට එනවා 0 1 minus 1 1 0 minus 1 minus 1 minus 1 2 මෙයාගේ 0 0 0. ඉතින් අපි දන්නා මෙයා කෙලින්ම ඉස්සර එකක් ඉන්න නිසා මට මෙයාව row එක උඩට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මෙයාව ලියන්න පුළුවන් 1 0 minus 1 0. මට මෙතනින් එනවා 0 1 minus 1 0. මට මෙතනින් එනවා minus 1 minus 1 2 0. මම පොඩ්ඩක් interchange කරලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ මම first row එක මෙයාට add කරාට පස්සේ first row එක second row එක මෙයාට add කරොත් මොකද වෙන්නේ? කෙලින්ම මේ row එක 0 වෙලා යනවා. කියන්නේ මම මේ දෙන්නව add කරොත් මේ row එකයි මේ row එකයි තුන්වෙනි එක්කනට add කරොත් මම මෙතන ඇත්තටම කරලා තියෙන්නේ මගේ R2 R1 එකට මම R2 එක දැම්මා. ඊට පස්සේ මගේ R2 එකට මම R1 එකව දැම්මා. ඊට පස්සේ මම කරනවා R3 එකට දැන් මගේ තියෙන matrix එකේ මම R1 plus R2 plus R3 දානවා. මේ තුනම එකතු කරලා තුන්වෙනි එකට දානවා. එතකොට මට එනවා 1 0 minus 1 0 1 minus 1 0 0 0. දැන් මේට එහා පැත්තේ එනවා මට 0 0 0. එතන මගේ equation set එක එන්නේ. එතන මෙහෙම ගත්තොත් x1 minus x3
x2 minus x3 මේ දෙන්නම equal වෙනවා 0ට. මෙතනින් මට එනවා x1 සමානයි x2 සමානයි x3. same answer. මට x කෙනෙක් කියලා නේ t වතාවක් 1 1 1. ඕකේ. ඔයගේ මට අනිත් ඒවටත් ගෞසියන් එලිමිනේෂන් කර කර equations ටික හොයාගන්න පුළුවන්. මට අනිවාර්යෙන්ම හම්බෙන equations ගන්න 3ට වඩා අඩුයි. ඒතකොට එක variable එකකට මොකක් හරි t කියලා value එකක් දාගෙන අනිත් variable එක ඒ ගන්නට හොයන්න. දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලට equations එක equation එකක් ආව කියලා. එතකොට variable දෙකකට t u වගේ අකුරු දෙකක් දාගෙන ඒ දෙන්නගෙන් එන linear combination එකක් විදියට resulting vector එක හොයන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔයාලට මේ වගේ equation set එකක් ආව කියලා ඔයාලට හම්බෙච්ච එකම equation එක x1 + 2x2 - x3 = 0. ඔයගේ මොකක් කරයක් හම්බුනේ. එහෙම ගන්න හම්බුනේ ඔයා ගන්න x3 සමානයි t x2 සමානයි u. එතකොට ඔයාලට එනවා x1 සමානයි 2u minus t plus 2u minus t equals 0. ඔයාලට x1 කෙනෙක් කියනවා minus 2u plus t. එතකොට මෙයාව ලියන්න පුළුවන් x කියන වෙක්ටර් එක ලියන්න පුළුවන්. x1 කියන්නේ minus 2u plus t, x2 කියන්නේ u, x3 කියන්නේ t. ඔයාලට මෙයාව ලියන්න පුළුවන් t times 101 plus u times minus 210. එතකොට ඔයාගේ ඒතර වෙලා තිනවා හිතන්න මේකව ලැම්ඩා සමානයි 2 වගේ කියලා අයිගන් වැලියු එකකට කියලා මොකක් හරි. කියන්නේ ලැම්ඩා සමානයි 2ට ඔයාලට අයිගන් වැලියුස් අයිගන් වෙක්ටර්ස් දෙකක් තියෙනවා. කියන්නේ මේ දෙන්නම අයිගන් වෙක්ටර්ස් වෙනවා මේ දෙක කියන වැලියු එකට. පැහැදිලි? හෙලෝ. පැහැදිලිද? ඔව් අය. ඊට පස්සේ ගාන ඊළඟ කොටස කියන්නේ මම ඒක සුළු ගාන කියන්නේ මොකද තමයි සුළු ගාන මසෑන වෙලාවක් යනවා. ඊට පස්සේ කියන show that the eigen vectors are orthogonal to each other. දැන් මෙතන ඔයාලට ඇත්තටම මෙයාගේ eigen vectors දෙකක් තුනක් එන්න පුළුවන්. මේ orthogonal to each other කියලා මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? දෙන්න අරගන්න. නැත්නම් කරන්න තියෙන සිලේෂම දේ තමයි. සරලම දෙයක් කියන්නම්. eigen vectors ටික ගන්න. matrix එක column විදියට දාගන්න. එහෙම ගන්න ඊට පස්සේ matrix එක p හරි මොකක් හරි. ඊට පස්සේ p transpose වලින් වැඩි කරන්න. වැඩි කරාට පස්සේ diagonal entries ටික විතර නම් ඉතුරු වෙන්නේ. මේ matrix ටික orthogonal වෙනවා. sorry මේ vectors ටික orthogonal වෙනවා. හරිනේ? පැහැදිලිද? hello. fine. ඒක පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට eigen vectors ටික හම්බුනාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වන්න තියෙන්නේ මේ කට්ටිය orthogonal කියලානේ. ඒක සරලවම කරන්න තියෙන්නේ ඔයා ගන්න matrix එක. matrix එක අරගෙන එයාගේ column වලට eigen vectors ටික දාගන්න. හරිනේ? දාලා එයා වැඩි කරන්න මේ matrix එකේම transpose එකකින්. transpose කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? එතන මෙයා e1 e2 e3 transpose කරපු ගමන් ඔයාගේ eigen vectors ටික rows වෙනවා. නේ? මෙයා e1 e2 e3. එතන ඔයාගේ පළවෙනි element එක මොකක්ද දෙන්නේ මෙයා මේ product එකේ? මේ ඔයාගේ පළවෙනි product එක එන්නේ මෙතන දැන් සාමාන්‍ය මෙයාගේ matrix එක ගත්තොත් නැත්නම් අනිත් පැත්තට ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ. මෙයා මෙහෙම ගන්න නැතුව මෙයා මෙහෙම තියලා wait a minute. ඔයාලට මෙයාගේ transpose එක මුලින් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ matrix එකක් ගන්න. මේ වගේ කෙලින්ම කැල් එකේ ගන්න පුළුවන් ඔක 3/3 එකක් આવොත් rows වලට දාන්න eigen vectors ටික. ඒක වැඩි කරන්න eigen vectors ටික column වලට දාන්න matrix එක. ඊට first element එක එන්නේ මොකද මේ දෙන product එකේ? මේ element එක එන්නේ මෙයාගේ dot product එකේ. හැබැයි second element එක එන්නේ e1 ගේ e2 ගේ dot product එකේ. ඒතර එයා 0 වෙන්න ඕනේ orthogonal. e1 e3 ගේ dot product එක 0 වෙන්න ඕනේ. ඒතර ඔයාට e1 e2 e2 e3 e3 ගේ dot product set වෙන්නේ diagonal එකේ විතරයි. ඒතර මේ matrix එකේ dot මේ product එක සැලකුවාම diagonal entries විතරක් non 0 වෙලා අනිත් ටික non diagonal element ටික 0 වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ මේ matrix එකේ rows ටික orthogonal. අනිත් පැත්තට උනත් ඔක අවුලක් නැහැ. එතකොට ඒ කියන්නේ matrix එක orthogonal කියන්නේ කියන්නේ මේක orthogonal නම් අනිවාර්යයෙන්ම යාගේ transpose එකත් orthogonalම වෙනවා. ඒක normally වෙනවා. නමුත් අර ඕකට හරියටම බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට යන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයාව rows විදිහට මෙයාව columns විදිහට ගත්තා. හරිද පැහැදිලි? hello. තර single shot වැඩේ ඉවර නැත්නම් හැම matrix combination එකම අරගෙන හොයන්න බෑ. ඒක ඕකේ බෑ. p එකනේ හොයන්නේ. දැන් p එක ගැනනේ අයියෝ කිව්වේ. p එක නෙමෙයි. මේ කියන්නේ show that the eigen vectors are orthogonal to each other කියලා. ඒතකොට මම කියන අර එකපාර කර කර ඉන්නේ නැතුව නිකන් හැම එකම 2 ගන්න තෝරන්නේ නැතුව matrix එක කරන් transpose එක ගමන් කැල් එකේ කල උත්තර ගන්න පුළුවන් නේ කෙලින්ම. හරි? ඔව් නේ. combination ගොඩක් ගන්න ඕනේ. combination ගොඩක් ගන්නට මේක ලේසිනේ මම කෙලින්ම matrix එක ලිව්වා. ඒ කියන්නේ මේ matrix එක ලිව්වට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අර theme එක තමයි මෙයාගේ ඕක වැඩි වෙන්නේ මෙයාගේ row එකයි column එකයි වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙන්නගේ මේ matrix product එක ගන්නවා කියන්නේ මේ කට්ටියක dot product ටික ගන්නවා කියන එකම තමයි. හැම combination එකකින්. e1 ගෙන් dot product එක ගන්නවා e1 e2 e3 ගෙන්. e2 ගන්නවා dot product එක ගන්නවා e1 e2 e3 ගෙන්. e3 ගන්නවා dot product එක ගන්නවා e1 e2 e3 ගෙන්. ඉතින් ඕක මං කියන්නේ එකපාර කැල් එකේ එන්ටර් කරලා තනිපාර උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. හරිනේ? පැහැදිලි? පැහැදිලි? ඔව්. ඊට පස්සේ p matrix එක කියනකොට p එක ලියනකොට ලියන්න වෙන්නේ columns තමයි eigen vectors එන්නේ. ඔයගේ ඔයාගත් eigen vectors ටික column විදියට ලියන්න.
හරිනේ fine ඒවා එහෙම ලිව්වට පස්සේ දැන් මේ කට්ටිය මැට්‍රික්ස් ටික මේ අයිගන් වෙක්ටර්ස් ටික ඕත ගණන් නම් මෙයාගේ ඉන්වර්ස් එක වෙනවා p transpose එකට. يعني ඇත්තට මේ p transpose මෙයා කට්ටිය ලියනකොට ඇත්තට මෙයාව ඕතෝ නෝමල් කරන්න ඕනේ. හරි. ඇත්තටම මම ලියන්න ඕනේ මේ අයිගන් වෙක්ටර් එකමත් නෙමේ එයාව එයාගේ නෝම් එකෙන් බෙදලා. ඒ කියන්නේ නෝම් එක කරලා. හරි. එහෙම ලිව්වට පස්සේ මෙයාගේ ඉන්වර්ස් එක වෙනවා මෙයාගේ ට්‍රාන්ස්පෝස් එක. එතකොට දැන් බලන්න දැන් මෙතන මේ අයිගන් වෙක්ටර්ස් ටික මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි ගත්තොත් AP කියන එක්කෙනා මෙයා සමාන වෙනවා AP කියන එක්කෙනා මෙයා සමාන වෙනවා අපිට ගන්න පුළුවන් අපි ගත්තොත් P in අපි ගත්තොත් AP කියන එක්කෙනා සමාන වෙනවා DP කියලා මේ D කියන්නේ තව මැට්‍රික්ස් එකක් එයාගේ ඩයගනල් එලිමන්ට්ස් ටික තියෙන්නේ lambda 1 lambda 2 lambda 3 මේ පිළිවෙල මාර වටිනවා ඔයා මුලින් ලියුව E1 නම් මෙතනට එන්නේ E1 ගේ අයිගන් වැලියු එක second row එකට එන්නේ නැත්නම් second diagonal element එක වෙන්නේ ඔයා මෙයාගේ දෙවෙනියට ලියපු column එකේ අයිගන් වැලියු එකට අදාළ අයිගන් වැලියු එක සාවාගේ මෙතන third column එකේ ලියපු අයිගන් වෙක්ටර් එකට අදාළ අයිගන් වැලියු එක එන්නේ ඔයාගේ third element එක විදියට දැන් හතරක් තිබ්බොත් හතරවෙනි එකට එන්නේ හතරවෙනි column එකේ ලියපු අයිගන් වෙක්ටර් එකට අදාළ අයිගන් වැලියු එක එහෙම ලියුවට පස්සේ මේකට කියන අපි මෙයාගේ diagonal matrix එක කියලා. ඒතර මෙයාගේ AP කියන එක නා ගත්තොත් DP ට සමාන වෙනවා. මොකද අපි මෙයා matrix එක ගත්තොත් මෙයාගේ ඇත්තටම එන්නේ මෙයා වැඩි කරාට පස්සේ මට ඇත්තටම ඔයාලට වැඩි කරන් බලන්න පුළුවන්. මෙයාගේ එන්නේ ඇත්තටම AP කියන එක නා lambda 1 වතාවක් E1 තමයි මෙයාගේ first column එක. second column එකේ එන්නේ lambda 2 වතාවක් E2. third column එකේ lambda 3 වතාවක් E3. ඒතර මෙයා exactly equal වෙනවා. මෙන්න මේ diagonal element එක මෙයාව P කියන matrix එකෙන් වැඩි කරාම එන එක්කෙනා. ඊට පස්සේ sorry මෙතන DP නෙමෙයි PD. sorry PD. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙයාව කරනවා මේ විදිහට. මෙතන PD කියලා ගත්තොත් lambda 1 PD එක. ඊට පස්සේ දැන් මෙයා AP සමාන PD කියලා එන නිසා මම දෙපැත්තම වැඩි කරනවා P inverse. මෙයා මට එනවා P inverse PD මට මෙතන එනවා P inverse AP මෙයා සමානයි D මොකද මෙයා යුනිට් මැට්‍රික්ස් එක වෙනවා P inverse කියන්නේ මගේ P transpose AP equal D. ඔය වගේ මට D ව ගන්න පුළුවන්. sorry D වෙන A ව ගන්න පුළුවන් වාට. ඒක මම D දන්නවනම් මට A ව ගන්න පුළුවන්. P D P transpose. එහෙම නැත්නම් PD P inverse. කියන්නේ මේ දෙක මතක තියාගත්තත් අවුල නැහැ. නැත්නම් මේ විදිහට හදලා ගත්තත් අවුල නැහැ. මේ රිලේෂන් එක තමයි AP equals PD දෙපැත්තම P inverse එකෙන් වැඩි කරොත් ඔයාට D ව ඉතුරු වෙනවා. නැත්නම් දෙපැත්තම අනික් පැත්තෙන් කියන්නේ පිටිපස්සෙන් මේ පැත්තෙන් P inverse වැඩි කරොත් ඔයාට A ව ඉතුරු වෙනවා. අයිඩියා එක පැහැදිලි? හෙලෝ. පැහැදිලිද? අයියේ මේ එතකොට දැන් diagonal matrix එකේ ඉතුරු element 0ද? ඉතුරු element 0. ඒ කියන්නේ D කියන එක ඒක නම් අපි diagonalization කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒතර ආගේ diagonal elements විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. D කියන එක කියන. එතකොට අපිට අයියේ කියන ඕනම ඒ කියන්නේ මොකක් හරි matrix එකක් ගත්තම diagonal මේ මොනවද මේ eigen values ටික හොයලා අපි ඒක ඔය විදියට දාලා ඔව් මේ ඉතුරු ටික 0 කරාම ඒක diagonal matrix එකක්. එහෙමද? ඒක කියන්නේ දැන් මෙතන ඒ කියන්නේ diagonal matrix එක කියන්නේ diagonal matrix කියන එකේ definition තමයි ඔයගේ diagonal elements විතරයි තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි matrix එක diagonalize කරනවා කියලා කරන්නේ අපි normal matrix එකක් වැඩි කරලා diagonal matrix එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට P කියලා matrix එකක් හොයනවා. ඒතකොට eigen values සෙව්වම තියෙන එයාගේ වාසිය තමයි අපි P transpose එකෙන් ඒව වැඩි කරලා එයාවගේ P එකෙන් වැඩි කරාම මට එන්නේ diagonal matrix එකක්. එයාගේ elements ටිකේ diagonal එකේ එන්නේ eigen values ටික. අර මම P එකේ eigen vectors ලියපු පිළිවෙලටම. පැහැදිලි? ඒ පිළිවෙල මාරු කරගන්න එපා හොඳේ. දැන් මේක E හිතනවා මේක ලියලා E3 E2 E1 ඔයාලට මේක lambda 1 lambda 2 lambda 3 කියලා ලියන්න බෑ. එහෙම ලියුවොත් ඔයාලට lambda 2 sorry lambda 3 lambda 2 lambda 1. හරි? ඔයාලට මේ ඕන පිළිවෙලකට matrix එක ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ලියලා diagonal එක ලියද්දි වෙනස් කරන්න බෑ. හරි කියද? එතකොට ඔය මේ දැන් ඔය E3 හරි මොකක් හරි දැන් ඔය eigen vector එකක norm එක හොයන්නේ ඒ කියන්නේ අර ඒ වගේ වර්ග එකතු කරලා ඔය ඉතින් normal ඉතින් ඔයාලට මාක් කරලා vector එකක් තියෙනවනේ x1 x2 x3 කියලා. මේක norm එක සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ x1 squared x2 squared plus x3 squared මේකේ square root. හරි? හරි. මේ ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ මේ අර differential equation solve කරන ගමන් මම හිතන කලින් session එක කරා මට මිස් වෙච්ච part එකක් තියෙනවා vector norms කියන එක. ඔයාලට ඒක මතක් කරගන්න. හරිනේ? vector norms okay. Okay මේ ඔය මේ eigen values eigen vectors තුන මේ එකිනෙකට වෙනස් වෙන්න ඕනේ ඔක හදන්න. නැතත් පුළුවන්ද? eigen vectors කොහමද එකිනෙකට වෙනස් වෙලා නේ? ඔයගේ දැන් හදිසියත් එකම දෙකක් આવුත් බෑනේ. එකම දෙයක් කියන්නේ එකම eigen value vectors බන් දෙකක් ඉන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. නෑ දැන් eigen values තුනක් නැතුව දෙකක් ඇවිල්ලා ඔව් eigen vectors දෙකක් ආවොත්
තුනේ තුනයක් හදන්න බෑනේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙමයි. ඔයාට අයිගන් වෙක්ටර්ස් දෙකක් තියෙනවනේ මැට්‍රික්ස් එක ඩයගනලයිසබල් නම් ඔයාට අයිගන් වෙක්ටර්ස් ඩිෆරන්ට් ඒවා තුනක් එන්නම ඕනේ. නැත්නම් ඩයගනලයිස් කරන්න බෑ. මෙහෙම ලියන්න බෑ. ඔව්. ආ ඒක. සම මෙහෙම එකක් වෙන්න පුළුවන්. එකම අයිගන් වැලියු එකට අයිගන් වෙක්ටර්ස් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න එකම අයිගන් වෙක්ටර් එකට අයිගන් වැලියුස් දෙකක් තියෙන්න බෑ. තේරෙනවනේ මොකද ax සමානයි lambda 1x කියලායි ax සමානයි lambda 2x කියලා දෙක එකපාරට තියෙන්න බෑනේ බං. සමාන වෙන්න මේ. මේ ඒක වෙනස් වෙන පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකම අයිගන් වැලියු එකට අයිගන් වෙක්ටර්ස් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. එකම අයිගන් වෙක්ටර් එකට අයිගන් වැලියුස් දෙකක් තියෙන්න බෑ. හරිද? පැහැදිලි? ඕකේ. නෑ කියනවා. ඕකේ මම කියලේ. නෑ මට තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇයි ඔය අයිගන් වැලියුස් හොයන්නේ? මොකද්ද තියෙනවා නිකන් වාසි. වාසි ගොඩක් තියෙනවා මම ඒකයි මේ ගොඩක් ලොකු හුස්මක් ගත්තේ මම. එකක් තමයි මම ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් සෝල්ව් කරන්න මම කලින් සෙෂන් එක පෙන්නුවේ. ඔව්. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නම්බර් 2 ඕගොල්ලෝ මැෂින් ලර්නින් යූස් කරනවා නම් තියෙනවා අයිටම් එකක් PC එකට ප්‍රින්සිපල් කොම්පොනන්ට් ඇනලිසිස් කියලා. ඒකෙදි පාවිච්චි කරන මේ අයිගන් වෙක්ටර්ස් කියන එක තමයි ගොඩක් දුරට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර ඒකදී අපි කරන්නේ ලොකු ඩයිමෙන්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙන ඩේටා සෙට් එකක් දුන්නාම ඩයිමෙන්ෂන් රිඩක්ට් කරනවා ප්‍රින්සිපල් කොම්පොනන්ට් ඇනලිසිස් පාවිච්චි කරලා. ඊට අමතරව තමයි අයිගන් වෙක්ටර්ස් පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් දුරට මොකක් හරි සිගනල් ප්‍රොසෙසිං වල වගේ නම් channel estimate කරලා අපිට highest value එක ඒ කියන්නේ channel වල තියෙන quality එක වැඩි කරන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගිය අවුරුද්දේ අර signal processing cup එකට අපේ university එකෙන් first place ආවේ. ඒක අපිත් participate කරා. ඒක ඇත්තටම දැන් අපේ algorithm එක අපි කරේ ඔය eigen vectors values පාවිච්චි කරලා පොඩි complex numbers එක පොඩි cell එකක් දාලා තමයි මේ දේවල් කරේ. ඒක ඇත්තම කතාව මේවායේ practical usages ඕන තරම් තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් touch වෙන්නේ නැති එක. ඒක touch වෙන්නේ නැති කියන එක එක පැත්තකින් ඒක අවුලක්. නමුත් මේක මේවා පට්ට practical බං. හරි කියන්නේ අර ඒක තියරි එකක් කරලා ගානක් හදන්න විතරක් තියෙන ඒවා නෙමෙයි. ඒක ඔයගොල්ලෝ machine learning කියලා අපි කතා කරනවා artificial intelligence කියලා කතා කරනවානේ. ඕක ගොඩක් artificial intelligence සහ machine learning වල data set වල size එක පොඩි කරන්න mainlyම පාවිච්චි කරන එකක් තමයි eigen values කියන්නේ. මම ඊට වඩා කියන්න පුළුවන්. අපි ඊට වඩා කිව්වොත් උඹලට මේ ඒක touch එක නැති කෙනට ගොඩක් තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක මාත් හරියටම ওই දේවල් ඉගෙන ගන්න ගත්තේ ඇත්තම semester 5 එකකින් වගේ පස්සේ. කියන්නේ මේක ඇත්තටම usages ටික. ඒක final year project එක ඇවිල්ලා පොඩක් research එකම කරන්න ගත්තට පස්සේ. ඕකේද? thank you. අර ඕන කෙනා මම අර මේ රිසෝස් ටිකක් දෙන්න. හොඳ ප්‍රශ්න. නෑ මම දන්නේ නැහැ ඉතින් හොයුවට මොකටද කියලා හොයන්නේ. ඒකයි හුයි. නෑ ඒක කණිවට ඔය usages මේ හැම එකම usages තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපිට ඒක කියන්නේ ගොඩක් අපේ යුනිවර්සිටි සහ අපේ ලංකාවේ සිස්ටම් එක තුළ ඒවා කරන්නේ නැති. මොකද ලංකාවේ කරන්නේ මේ ගාන අවුත් හදන්නේ මෙහෙමයි අර කවුත් හදන්නේ මෙහෙමයි එහෙමනේ කරන්නේ. ඉතින් එහෙම කරා කියලා සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉගෙන ගන්න බෑ. ඕකම මම හිතලා ගොඩක් අගේස් ඉතින් අර මේ මට කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මම පර්සනලි කියනවා මොකද ලංකාවේ grade 1 to 13 සහ යුනිවර්සිටි level එකෙන් හැමතැනම education system එක ඇතුලේ practical implementation කෙනෙක් උගන්වන්නේ නැහැ. ඒක උගන්වන්නේ නැතුව අපි කොච්චර කරලා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගියත් තරන්නේ නැහැ තේරුමක් නැහැ. ඒක ලංකාවේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක නැති වෙන්නේ හේතුව ඕක හරි. ලංකාවට ඩොලර් නැති වෙන්නේ හේතුව දේශපාලකයෝ එකසේ විතර ලංකාවේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් නැහැ. ඉතින් ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් නැත්තේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙන ගණන් හදන්න මිසක් ප්‍රොඩක්ට්ස් හදන්නේ නෙමෙයි. සරල කතාව ඔච්චරයි. ලංකාවේ education system එක. මේක ඕන තරකට රෙකෝඩින් එකක් දැම්මත් බයි නෑ. ඇත්ත කතාව ඕක හරි. කියන්නේ ඕක ඕනම අහන මිනිස්සෙක් ඕක මේ ඇග්‍රී වෙනවා. ඒක තමයි ඒක මේ ස්ටාෆ් මේ කියන්නේ ගුරුවරන්ට බයින්නත් බෑ. මොකද ළමයින්ට හදලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. මොකද ළමයින්ටත් අපි මේ දෙක ඇත්තම කරන්නේ එහෙම කියලා උතුන් එන්නේ නැහැනේ. උන්ට කිව්වොත් තා මේ ගානක් දන්නේ මෙහෙමයි මේකට ලකුණු ටික ගන්න මෙහෙම කියලා උන් එනවා. ඇත්ත කතාව. ඕක නිසා තමයි අපි ජාතියක් විදිහට කියලා ඕගෙන තියෙන්නේ. දේශපාලකයා සාධ්‍යාපන ක්‍රමයේ හැම එකම මේ රටේ හරි කියලා කියන්න දෙයක් නෑ. ඒකනේ මක බය වෙන්නම කියලා වෙලා තියෙන්නේ. හරි එක දෙයක් හරි තියෙනවනම් මෙහෙම කියන්නේ නෑ නේද? ඒක තමයි මම ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න දුන්නේ. මොකද මේ උඹලා අවුට් වෙනකොට මම දන්නේ ලංකාවේ තියෙද කියලා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් මේ දේවල් ඉගෙනගෙන දැම්ම හරි කමන්න රටට වෙනවා. මගේ ඇඩ්වයිස් එක එච්චරයි. ඉන්න නම් එපා මේක. හරි. අපි යන්න මැට්‍රික්ස් නෝම්ස් වල. මැට්‍රික්ස් නෝම් එක කියන්නේ මෙහෙම සීන් එකක්. මැට්‍රික්ස් නෝම්ස් වල වර්ග ಜಾති ගොඩක් තියෙනවා. L1 norm, L2 norm සහ infinity norms. sometimes ඔයාලට ඕන නම් define කරන්න පුළුවන් n norm කියලා එකක්. මේවා හරිම සරලයි. මම n norm කියන define කරලා infinity norm කියන මොකද්ද කියන එක කියන්නේ. ඔයා මැට්‍රික්ස් මැට්‍රික්ස් නෙවෙයි වෙක්ටර් එකක් ගත්තොත් x කියලා මේක එලිමන්ට්ස් කරන්න පුළුවන් x1 up to x2 up to x n හරි මොකක් හරි කියලා. මම n කියලා ගන්න තුන k වගේ එකක් ගන්නම්. ඒතර වාගේ l n norm එක කියන්නේ වා ගන්නවා x1 මෙයා ගන්නවා මේක power n එක දැන් x2 මෙයාගේ n power එක ගන්නවා වගේ එකතු කරනවා xk වෙනකම්. ඊට පස්සේ ගන්නවා මෙයාගේ 1 over nth power. මේකට අපි කියනවා මෙයාගේ n norm එක. ඒතර l1 norm කියන්නේ මොකද්ද? n වලට එක දාන්න. n වලට එක දාපු ගමන් එනවා l1 norm එක. n වලට දෙක දාපු ගමන් එනවා l2 norm එක. l වලට infinity දැම්මොත් එනවා infinity norm එක. infinity norm එක කියන්නේ simply largest element. හරිනේ? මොකද මෙයාගේ power එක අනන්තයට යවද්දි කෙලින්ම නැති වෙලා යනවා. මෙයාගේ අර හිතන ගොඩාක් power එක වැඩි කරන් යද්දි අර ලොකුම එකාගේ power එක ගොඩාක් වැඩි වෙනවා. අනිත් එකගේ irrelevant වෙලා යනවා. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් equal වෙන්නේ මෙයාගේ largest element එකට.
නැත්නම් n norm කියලා මොකක්ද ඩිෆයින් කරන්න කිව්වොත් මේක තමයි ඩිෆිනිෂන් එක. ඒක තේරුණාද අවුලන්නේ නැද්ද? එතන L1 L2 L3 ඉන්ෆිනිටි norm කියලා වෙනම මතක තියාගන්න ඕනේ. මේක මතක තියාගත්තා නම් වැඩි ගුණ. එකම දේ මතක තියාගන්න ඉන්ෆිනිටි norm එකෙන් largest element එක. හරිද පැහැදිලි? ඕක අහන්න බුණා එක්සෑම් එකට සමහරක් වෙලාවට. hello ඔය අයි ඕකේ මේ අර එක එක හදන විදි දෙකක්කුයි තද ඉන්ෆිනිට එක එන්න එක වෙනකොට ගන්න විදිිය නොහම මේ තීරම්ස් වගේ කීපයක් තිබුණේ ඒ මත තියාගෙන ඉන්න ඕනේ ඒ මෙට්‍රික්ස් norm එකේ බා වෙක්ටර් norm එකේ මෙට්‍රික්ස් norm එක පට්ට සිම්පල් හරි වෙක්ටර් norm එක පට්ට සිම්පල් මෙට්‍රික්ස් norm එක තමයි පොඩ්ඩක් වද දෙන්නේ මෙට්‍රික්ස් norm එක කියන්නේ දැන් මේක මම මේ කතා කරේ වෙක්ටර් norm එක ගැන ඒක සාමාන්‍යව ඩිනෝට් කරද්දි මෙහෙම මම හරි මෙහෙම කළා මොකක් කරමු කීබෝඩ් එකට දාපන් කීස් ප්‍රෙස් වෙන්න ටික් කියලා සද්දයක් මේ බලන්න ඕනේ දැන් මේක වෙනස මොකද්ද පබ්ලික් වෙලා තියෙන්නේ x ගත්තොත් මෙන්න මේ x n norm එක අපි ඩිනෝට් කරන්නේ මේ විදිහට මේක එකවොත් 1 norm දෙකවොත් කියන්නේ මෙයා දෙකවොත් L2 norm ඊට පස්සේ n આવොත් n norm infinity આવොත් infinity norm ඊට පස්සේ අපි matrix norm එක ওই විදිහටම define කරනවා මෙන්න මේ විදිහට matrix norm එක අපි define කරනවා minimum for all x such that x norm n equals 1 අපි මෙයාගේ norm එක define කරනවා මෙයාගේ minimum maximum wait a minute I think මේකට අපි කියනවා induced norm කියලා මට මතක විදිහට මෙයාගේ minimum එක වෙන්න ඕනේ minimum එක let me check okay matrix norm sorry make a maximum right මේ minimum නේ maximum මේක maximum එක නෙවෙයි දැන් ඔයාලට matrix එකට norm එක define කරන පට්ට ගේමක් දෙන්න බෑ මේකට අපි කියනවා induced norm කියලා මේක ඉතින් හරියම simple අපි දැන් ඕන matrix එකක් අරගෙන එයාව vector එකකින් වැඩි කරොත් මට එන්නේ vector එකක් නේ උදාහරණයක් විදිහට n by n matrix එකක් අරගෙන මම n by 1 matrix එකකින් වැඩි කරොත් මට එන්නේ n by 1 matrix එකක් sorry මේ vector එකක් ඒ vector එකේ මට norm එක හොයන්න පුළුවන් එතන මම කරන්නේ මම ගන්නවා මට ඕන නම් මම matrix වල nth norm එක කියලා define කරන්නේ මම ගන්නවා ax කියන matrix product එක. ඒ මම ඊට පස්සේ කරනවා මම choose කරනවා මගේ nth norm එකම x කියන vector එකේ ගත්තොත් එක වෙන vector set එක. කියන්නේ මට ඕන මට x කියලා vector එකක් දෙන්න මෙයාගේ nth norm එක එක වෙන විදියට මම ax කියන product එක අරගෙන එයාගේ nth norm එක calculate කරාම මට එන්න පුළුවන් වැඩිම ගේට මම කියනවා මෙයාගේ nth norm එක කියලා. පැහැදිලි? එතකොට a2 norm එක කියන්නේ මොකද්ද? maximum of ax 2 norm such that මෙයාගේ ax1 කෙනෙක් එක වෙන්න ඕන x එක norm එක හරිනේ පැහැදිලිද hello ආයි පොඩ්ඩක් කියන්න ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න දැන් ඔයාලට ඕන කරලා a ගේ 2 second norm එක ඒකේ second norm එක කියන එක definition එක තමයි කියන්නේ මේක මෙහෙම නෙමෙයි හොයන්න මම ගන්න ඊට පස්සේ හොයන විදිය මම කියන්න ඒකේ second norm එක හොයන්න ඕන අපි කියන්නේ ඒව define කරන්නේ maximum of ax 2 norm එකන x කියන එක කන්සිඩර් කරන ඔක්කොම අයව x කියන norm එක x ගේ L2 norm එක එක වෙන විදිය ඕනම වෙක්ටර් එකක් අරගෙන ඔයා x ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්තොත් එයාගේ second norm එකේ එන වැඩිම ගේ තමයි ඔයා මෙයාගේ matrix norm එක කියලා මේ define කරන්නේ. පැහැදිලි? ඒක maximum minimum කියලා මට ආයෙ show කරන්න මම හිතන්නේ මේක මේ maximum වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ x vector එකක් a matrix එක ඔය matrix එක define කරන එක නේ expected එකක් නෙමෙයි. නිකන් අර අපි define කරන්නේ එහෙමයි. ඒතකොට ඒ කියන්නේ mathematically අපිට හොයන්න පුළුවන්. ඒතර මේකේ L2 අපිට දැන් L1 norm එක ගත්තොත් එන්නේ L1 norm එක ගත්තොත් එන්නේ මම හිතන්නේ මේකේ ඔයගලන්ට define එක දීලා තිබෝ කියලා ඔච්චර දා කරන්න ඕනේ මේ දා කරන්න. අර ඒ වගේ L1 norm එක එන්නේ maximum column sum එක මම හිතන්නේ. හොරෙන්නේ නැහැ maximum ij කියන්නේ ඔව් අර මෙයාගේ ඔයාගේ maximum මෙයාගේ එන්නේ ඔයාට මෙයාගේ එන්නේ maximum of L1 norm එකනේ maximum column sum මෙයා maximum of column sum L2 එකනේ maximum of sorry L infinity එකනේ maximum of row sum sorry මෙයා maximum of row sum sorry මෙයා maximum of row sum පොඩ්ඩක් මේක double check කරන්න maximum of column sum
ඒ වගේම ඔයාලට L2 කෙනෙක් කෙනා වෙන්නේ square root rho ATA. මේක අපි තව විදිහකින් කියනවා මේ අතර මුකුත් square root AT කියන වෙන මොකුත් නෙමෙයි largest eigenvalue of ATA. නැත්නම් අපි කියනවා මෙයාට අපි තව වචනයක් කියන spectral radius කියලා. ඕකේ. එතන මේක මේ largest low sum එක කියනවා මාක් කරන matrix එකක් දුන්නාට පස්සේ හිතන්න මේ elements තියෙන A11 A12 A13 ඊට පස්සේ A21 A22 A23 A31 A32 A33 ඔහොම තියෙනවනේ. එතන මෙයාගේ largest column sum එක කියන්නේ ඔයා හැමෝගෙම එකතු කරලා ගන්නවා මේ row sum එක මේකනේ කටේ මේකනේ sigma I equals 1 to 3 I equals අපි නැත්නම් J equals 1 to 3 මට ගන්න පුළුවන් A I J මෙයාගේ magnitude එක. මෙහෙම මේ හැම row එකෙම මේ magnitude values ටික අරගෙන එකතු කර ඔයා බලනවා එයාගේ largest value එක එන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක තමයි ඔයාගේ largest row sum එක. column sum එක ගන්නත් ඔය වගේමයි. I equals 1 to 3 A I J. ඒතර ඔයා කරන්නේ මේ columns ටික එකතු කරනවා. columns ටිකේ magnitude ටික එකතු කරලා, ඒ කියන්නේ absolute values ටික එකතු කරලා A නම් වැඩිම අගේ තමයි ඔයා maximum column sum එක විදියට ගන්න. හැමතිස්සෙම magnitude ටික එකතු කරලා. එන absolute values ටික. ඊට පස්සේ infinity norm එකේදී කරන්නේ ඔයා A transpose A කියන matrix එක අරන් එයාගේ eigen values අරගෙන එයාගේ largest eigen value එකේ square root එක ගන්නවා. පැහැදිලි? hello අනිවාර්යෙන්ම A transpose A ගත්තට පස්සේ එයාගේ මේ eigen value එක අනිවාර්යෙන්ම positive value එකක් වෙන්නම ඕනේ. අපි කටට කියනවා positive definite matrices කියලා. මේ හරිද? ඒක පැහැදිලිද? ඕකේද? hello අය ඔතන මේ x මේ ඕතනෝමල් වෙන්න ඕනේ නේද? ඕතනෝමල් මැට්‍රික්ස් එක. x orthonormal matrix නෑ x කියන එක නා වෙක්ටර් එකක්. A කියන එක නාට ඕන matrix එකක් වෙන්න බෑ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක orthonormal හරියි. කියලා ගන්න. ඔයාලා matrix එකේ norm එක define කරනකොට එකම condition එක ඔයාලා x කියන වෙක්ටර් එක norm එක එක වෙන්න ඕනේ එච්චරයි. හරි? ඒක නම් මුකුත් කතා කරන්නේ. ඒට කැමති එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒ කියන්නේ x ඒ කියන්නේ අඩු ගන්න x ගේ මේ මැග්නිටියුඩ් හරියට එක වෙනවා. ඒක norm එක එක ඒක වෙලා වෙනවා. ඒ norm වෙන ඕනම කරන all vectors වලින් multiply කරලා ගත්තට පස්සේ ඒ එන්න පුළුවන් norm ගේ ලොකුම එක. ඒක අපිට ඕක ඇත්තටම practically කරන්න බෑනේ. ඒක මේක හොයාගන්න කරන දේ තමයි ඒක practically හොයන්න පුළුවන් විදි තමයි. ඉතින් මේක mathematically prove කරාට පස්සේ කරන්න පුළුවන් මේකේ L1 norm එකේ maximum row sum එක, L2 norm L infinity norm එකේ maximum column sum එක, L2 norm එකේ ඉන්නේ යාගේ spectral radius එකේ square root එක. ඉතින් ඕක අරන් තියෙන formulas තුනක් මේ definition එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඕගලන්ට හැම vector එකම දාලා බලන්න ඕනේ නැහැ. කෙලිම මේ තුන දාලා කෙලිම norm එක හොයන්න පුළුවන්. හරි? ඒක උඩට double check කරන්න පොඩ්ඩක් definitions තුන. එතකොට අයියේ මේ අයියෝ ඔතන ලියපුවා simple A1112 කියන මේ matrix එක වෙන්න ඔය AX කියන product එක නේද? ඔව්. හරි හරි. ඊට පස්සේ මම තව එකක් මේ ඔළුවේ තියාගෙන හිටියා මම දැන් කියනවා කියන්නේ මට ඒක ඇත්තටම අමතක වුණා මේ කිය ඉන්නකොට මේක matrix norm ගැන කතා කරාට පස්සේ මම induced norm ගැන කතා කරා matrix norms ගැන කතා කරා තමක් කර වැදගත් දෙයක් කියනවා කියලා හිටියා sorry positive definiteness. positive definiteness කියන්නේ මෙහෙම සීන් එකක්. දැන් හිතන්න අපි quadratic forms කියලා කියනවා මෙන්න මේ වගේ එකකට. මේක නැත්තම් මේ සමහර කෙනෙක් නිකන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් විදිහට හෙන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් x transpose ax මේ වගේ එකට අපි කියන quadratic forms කියලා. මේක නිකන් equivalent අපි scale එකක් විදිහට ගත්තොත් දැන් හිතන්නකො a කියන එක නා matrix වල scale එකක් වුණා කියලා. මේ ax කියන දෙන්නම. එතන මේයා සමාන නිකන් x ax වගේ. මේයා තමයි ax වර්ගය වගේ. මේ වගේ එකට අපි quadratic කියලා කියන්නේ ඒක නිකන් අර මේ මේ අපි නිකන් තාත්වික සංඛ්‍යාවලට x වර්ගය කියන එක නම තමයි මෙතනට අවිලා ax dx කියලා. ඒකේ මේ වගේ එකක් ලක්ෂණ අපි කතා කරද්දී අපි මෙහෙම කියනවා. හිතන්න මේ වගේ එකක් හැමතිස්සෙම greater than 0 නම් අපි මෙයාට කියනවා මේ A කියන matrix එක positive definite කියලා. ඊට xtax කියන එක නා less than equal නම් මෙයාට කියනවා negative definite කියලා. හරි? ඊට පස්සේ xtax greater than or equal 0 නම් අපි කියනවා මෙයාට semi positive definite කියලා. ඊට පස්සේ xtax මම වෙන විදිහට පැහැදිලි කරන්නම්. මේක අපි කියන semi negative definite කියලා. දැන් මෙයාගේ condition එක තමයි අපි ගත්තොත් eigen values. මේ eigen values ගත්තොත් wait a minute I think
අපි මේක ගත්තොත් eigenvalues ටික ගත්තොත් xtx ගත්තොත් all positive. මෙතන ගත්තොත් all negative. මෙතන non negative මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. මෙතන non positive. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාගේ matrix එක positive definite කියනවා. ඒ කියන්නේ matrix එකේ eigenvalues ටික ගත්තොත් ඔක්කොම eigenvalues ටික positive. එහෙමනම් මෙයා greater than or equal greater than 0 වෙනවා. මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරන්නම්. ඊට පස්සේ මේ xtx කියන එක න හැමතිස්සෙම බිඳුවරට අඩුයි නම් එයා ඍණ නම් අපිට කියන negative definite කියලා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම eigenvalues ටික 0 වෙනවා. sorry eigenvalues ටික negative වෙනවා. semi positive definite කියන්නේ මෙන්න මේ equality කාවට පස්සේ ඔයාගේ eigenvalues කියන්නේ බිඳුව හෝ ඊට වඩා ඉර වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඍණ නොවෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ බිඳුව වෙලා බිඳුව විදියට eigenvalue එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ non positive කියන්නේ ඔයාගේ semi negative definite නම් කියන්නේ ඔයාගේ eigenvalues ටික ඔයාගේ negative සහ බිඳුව තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි positive ඒවා තියෙන්න බෑ. පැහැදිලි? hello පැහැදිලිද? අය eigen values කියන්නේ ඒ වල eigen value එකද? ඒ වල eigenvalues ටික. of it. හරි? පැහැදිලිද? ඒක වෙනාට මම පැහැදිලි කරන්න. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමුකෝ මේක මම ගන්නම් A කෙනෙක් කෙනක eigen vectors දෙකක් තියෙනවා. A කෙනෙක් කෙනා 2 by 2 matrix එකක් කියලා ගන්නම්. මේක eigen values දෙකක් තියෙනවා. eigen vectors දෙකක් තියලා ගන්නම් E1 E2. හරිනේ? එතකොට මට ගන්න පුළුවන් මම ගන්නවා x කියන වෙක්ටර් එක මෙයාම ලියන්න පුළුවන් AE1 BE2 මම eigen vectors දෙකේ combination එකක් විදිහට ලියනවා. මොකද vectors දෙකක් තියෙනවා කියන්නේ මට 2 by 2 matrix එකක් ලියන්න පුළුවන්. මොකද මම මේ දෙන්නම orthogonal කියලා ගත්තොත් මේ අනිවාර්යයෙන්ම independent vectors දෙකක් කියලා මෙයා basis එකක් වෙනවා මේ 2 1 vector space එකට. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ element දෙකක් තියෙන vector space එක. ඒතර මම මෙයා වරන් ලිව්වොත් මට එනවා x transpose times ax කියන එක නම ලියන්න පුළුවන් ae1 transpose plus be2 transpose මෙයා times a times මට මෙයා එනවා ae1 minus ae2 ඔහොම ගන්න මට එන්නේ දැන් මේ එන කොලම් එකක් විදියට plus b2 wait a minute sorry, I just received an urgent call there. Okay, so then if you do like that, so if you get the vector like that, so you have to this one ae1 plus be2, right? If you multiply this one, you would get you can straight away see. If you multiply this one, you would get ae1 transpose times be2 transpose. So it is a transpose vector. So if you multiply by this a vector, you will get lambda ae1 lambda 1 ae1. So lambda 1 is the comparing eigenvalue and plus 2 lambda 2 be2. Okay, so then these are two eigenvalues with respect to my vectors. If you multiply these two, I again see that since e1 and e2 are orthogonal, I will end up in e1 e2 are, I think, let's say it is norm is 1, let's say assume it is orthogonal and it's orthonormal as well. So then I can get
a1 squared lambda 1 plus a b squared lambda 2. So these two are positive numbers. So if you have all positive eigenvalues, what will happen? No matter what a b values are, my result is going to be positive. But if you have all negative eigenvalues, what will happen? No matter what are the a b values are, I will always get a negative value. But one of eigenvalues are 0, I can have either positive value or a negative value depend on my a and b values. Let's say you have lambda 1 equals 0 and lambda 2 equals 1. So then if you have a equals 0, you can have a positive number. But if you have b equals 0, what will have? You have a 0, always 0, because this is 0 means this is always 0. But if b is 0, this part is going to be 0 as well. So then you definitely have a 0 as your function value. That's how you can define this quadratic form's value sign based on the plus positive or negative of your eigenvalues. Do you understand that? How you can do that? That's actually we call like Eigen Decompression, right? So it means if you have n eigenvalues to n by n matrix, you can always write an n by 1 matrix as a linear combination of those eigenvectors. So using using this standard, we can write any of the vector, let's say xtax, we can write it as sigma I equals 1 to n, let's say some ai into lambda I to the lambda I, this ai squared, some positive number, and this is going to be my result, right? So if I take my all eigenvalues are unit normalized, okay? So this is going to be my eigenvalues number if I have all my eigenvalues have the norm 1. So this is going to be the result I am having. Fine. Hello. Got it? Okay, so someone is telling infinity is the row sum. I think I mixed that one. Okay, so we just take the, actually I just write the notation. So just take these two because I just not sure what is about this, just say it is a definition, right? So no matter what it is, when you get the row sum or the column sum, you have to take the magnitude of the elements of the matrix. So just check it that the definition, so you can just take that. Okay, actually I don't quite remember. So this is the basic definition. Based on that, you can find it is using a shortcut. Please double check that one. Okay. So I think so is it clear? The positively defined so quadratic form. So you just need to find the eigenvalues. So based on the signs of the eigenvalues, you can say whether it is a positively defined or negatively defined or any other. Okay. Hello. Hello. Fine. අයි ඕකේ මේ ඒක කොහොමද ලැම්ඩා කියලා ගත්තේ? හා? ඒ වෙක්ටර් එක ලැම්ඩා හදාතන අර මේ ප්‍රූව් කරන එකේ නේ ඒ වෙක්ටර් ඒ මම නිකන් ගත්ත එක මේ 2x2 matrix එකක් විදිහට අරගෙන මේ මම ගත්තේ අර එයාගේ eigen vectors එක e1 e2 කියලා ගත්තා. eigen values දෙක lambda 1 lambda 2 කියලා ගත්තා. අරගෙන මම නිකන් පෙන්නන්නේ මේ එන්නේ මේ ෆෝම් එකෙන් කියලා කියන positive coefficient එක එක්ක eigen values ටික එන්නේ. හරි? ලොකු දෙන්නේ. ඕක අනිත් පැත්තට දෙමුත් කොහොම කරගන්න පුළුවන් අතට. ඒ කියන්නේ a සමානයි p dp t විදිහට දෙමු. ඔව්. ඒක ඇත්තට මේක එන්නේ ඔකට ඕනම eigen vector එකක් ගත්තට පස්සේ eigen values n ගානක් තියෙනවා නම් eigen values n ගාන ගත්තට පස්සේ මොකක් හරි එක ස්ක්වයර් එකක් පතාවක් ඔයාගේ eigen vector එක. හරි? ඒ කියන්නේ eigen value එක. මොකක් හරි coefficient එක ස්ක්වයර් එක වතාවක් ඔයාගේ eigen value එක තමයි ඔයාගේ මේ xtx කියන එකේ අන්තිම ආංශක විදිහට එන්නේ ඔයාලට කොහොමද? ඒතර මේ ai කියන්නේ ඇත්තටම eigen ඔයාගේ coordinate vector එක vector of x කියන්නේ vector එකේ coefficient එක of x in terms of ei කියනවා ei කියන එක බේසිස් එකක් විදිහට හිතුවොත් එයාගේ coordinate vector එක ei කියන බේසිස් එක ඇතුලෙන් x coordinate vector එක ලිව්වොත් ඒන coefficient තමයි මේ ei කියලා දෙන්නේ. හරි? ඒකට අපි කියන eigen decompression කියලා. ඒතකොට කෙලින්ම ai squared plus lambda i කියවට එනවා equation එක. ඒතර කෙලින්ම වට එතන eigen values ටික ඔක්කොම positive නම් අනිවාර්යයෙන්ම positive වෙන්න ඕනේ. eigen values ටික ඔක්කොම negative නම් අනිවාර්යයෙන්ම negative වෙන්න ඕනේ. x කෙනෙක් non zero වෙනකොට. එහෙම නැති වුණොත් ඒ කියන්නේ අර strictly positive නැති වුණොත් නිකන් අර equal sign එක ආවොත් එක්ක semi positive definite නැත්නම් semi negative definite. හරි? තවනට තියෙනවා? ඒතර තුනම තියෙන විතර දෙන්නත් පුළුවන් නේද? හා? ඒ ඉතින් මේ නේද semi කියනකොට මොකද වෙන්නේ? ධන ඍණ දෙපැත්තම තියෙනවා. ඔව් ධන ඍණ දෙපැත්තම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ semi positive ධන ඍණ දෙපැත්තම තියෙන්න බෑ. දැන් semi positive definite නම් positive තියෙන්න පුළුවන්, බිඳුව තියෙන්න පුළුවන්, negative වෙන්න බෑ. positive definite කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? කෙලින්ම positive විතරයි. මේ zero කතාවක් නැහැ.
ඔය කියන්නේ මගේ සෙමි වුණාම ලැම්ඩට දාන කියන්නේ සෙමි නෙගටිව් වුණොත් එහෙම ලැම්ඩට දාන තියෙන්න බෑ. ලැම්බඩ දැන තියෙන්න බෑ. විදුව තියෙන්න පුළුවන්. හරි. අන්න තේරුණා? තමයි තියෙන ප්‍රශ්න? හෙලෝ. හෙලෝ. ඒක ඕකේද? තමරට තියෙනවාද? හෙලෝ. හරිද? හෙලෝ. ඇහෙනවා අයියේ. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් අර ඔයගොල්ලන්ගේ බේසිස් ගැන පොඩි කතාවක් ආපු තමයි question 1 එකේ part 3 එක කරන්න. ඒක මට දීලා තියෙනවා s කියලා වෙක්ටර් එකක්. දැන් 1 2 0 3 0 0 3 5 1 1 1 0. ඊට මේක දීලා තියෙන මේ කට්ටිය linearly independent කියලා අහලා තියෙනවා. ඒතර ඒකද කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ මෙයා කට්ටිය රෝ තුනක් විදිහට ලියා ගන්න. 1 1 1 0 මේ කට්ටියගේ කරන්න ගෞසියන් එලිමිනේෂන් එක. ඒක එලිමිනේෂන් එක ගන්න දන්නවනේ. ඒ එලිමිනේෂන් කරාට පස්සේ දැන් මෙයාගේ කෙලිම 1 තියෙනවා. දැන් මෙයා කෙලිම 0 0 3 5 තියෙනවා. එතන මට මෙතන ඇත්තම ගෞසියන් එලිමිනේෂන් එක කරද්දි කරන්න තියෙන්නේ මම මෙයාගෙන් මම මෙයා කියන්නේ මේ රෝ එක මම R3 කියන එක්කෙනාව රෝ 1 එකට දානවා. sorry R1 R3 කියන රෝ 3 එක්කන මම රෝ 1 එකට දානවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මම රෝ 2 එකට දානවා. මගේ R1 එකකින් මම අඩු කරනවා R3 එක. ඊට පස්සේ මම R3 එකට දානවා මගේ R2 එක. එතකොට මට එනවා මෙයා උඩට දාපු ගමන් එනවා 1 1 1 0. මෙයාව දෙවෙනියට දාලා මෙයාගෙන් අඩු කරපු ගමන් මට එනවා මෙයාගෙන් අඩු කරාම 0 1 0 0 sorry 0 0 1 minus 1 3. ඊට පස්සේ 0035 කෙනෙක් කෙනා මට එනවා 0035. ඉතින් මෙයා මට ඕනනම් ආයි මෙයා තුනෙන් බෙදලා මට ඕනනම් මෙයාව 1 5 divided by 3 කියලා මට කෙලින්ම දාගන්න පුළුවන්. හරි? මොකද කෙලින්ම මෙයා 1 කරොත් බාන ගෞසියන් එලිමිනේෂන් කරාට පස්සේ මට එනවා මේ එක 0 එකක්වත් මට 0 රෝ එකක් එන්නේ නැහැ. මට රෝස් තුනක් තියෙනවා. හැබැයි බැරි වෙලා හරි මේ අන්තිම රෝ එක හරි නැත්නම් රෝස් කීපයක් හරි බිඳුව එනවා කියලා කියවෙන්නේ. එන්න මට all 0 රෝ එකක් එනවා කියන්නේ මේ වගේ වෙක්ටර්ස් ටිකක් කරන් ගෞසියන් එලිමිනේෂන් එක කරාම එතකොට මොකද වෙන්නේ මගේ වෙක්ටර්ස් ටික linearly dependent වෙලා. මෙට්‍රික්ස් ටික වෙක්ටර්ස් ටික linearly dependent නැත්නම් ඔයා ගෞසියන් එලිමිනේෂන් එක කරාට පස්සේ ඔයාට all 0 රෝ එකක් එන්න විදියක් නැහැ. එනකොට all 0 රෝ එකක් එනවා කියන එකේ අදහසම තමයි ඔයා ගෞසියන් එලිමිනේෂන් එක කරද්දී කරලා all 0 රෝ එකක් එනවා කියන්නේ ඔයාගේ එක වෙක්ටර් එකක් තියෙනවා ඒ ආව මෙයාගේ අනිත් අයගේ linear combination එකක් විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඕකන අපි equation solve කරද්දිත් කරන්නේ. පැහැදිලිද? hello පැහැදිලිද? hello පැහැදිලිද? ඔව් ඒක. ඊට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්න අහන is the set of s is basis of r කියන මේ කෙනෙක් කෙනා R4 කෙනෙක් කෙනාගේ basis එකක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. පැහැදිලිවම වෙන්න බෑනේ. මොකද R4 කෙනෙක් කෙනාගේ dimension එක 4යි. ඒ කියන්නේ අර මේ R4 කියන්නේ මේ ඒ වගේ A B C D මේ වගේ ඉලක්කම් 4ක් තියෙන වෙක්ටර් එකක්. ඒතර ඒ වගේ එක dimension එක 4ක් නම් කවදාවත් එයාගේ basis එකට වෙක්ටර්ස් 3ක් තියෙන්න බෑ. ඒතර answer එක තමයි no. හේතුව තමයි මෙයාගේ basis එකට අවම වශයෙන් වෙක්ටර්ස් 4ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක ඕකේද? ඒක ඕකේද? ඔය. ඊට පස්සේ කියනවා මෙන්න මෙයාගේ basis එක කියලා පෙන්නන්න කියලා. S union 0 0 0 1. මොකද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් මෙයාව ගෞසියන් එලිමිනේට් කරලා ගත්තානේ. ගත්තට පස්සේ මට ඕනනම් කරන්න තියෙන්නේ දැන් මෙයාව දැම්මට පස්සේ ඕනනම් දැන් මේ තුන් දෙනා linearly independent ඕනනම් ආයෙ කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ විදිහට ආවට පස්සේ කෙලින්ම මෙයාට ඕනනම් ආයෙ යටින් තව රෝ එකක් ඇඩ් කරන්න. මේ රෝ එක ඇඩ් කරා කියලා ගෞසියන් එලිමිනේට් කාට පස්සේ ඇත්තටම ඔයාලට කියන්නේ පළවෙනි රෝස් තුනට ඒ ඔපරේෂන්ස් ටිකම කළා. දැන් මේක ඇත්තටම ගෞසියන් එලිමිනේට් කරන්න තියෙන මේ කට්ටියනේ. 0 0 3 5 1 1 1 0 මෙයානේ. එතන මෙයාට අපි 0 0 1 කෙනෙක් නා දානවනේ. එතන මෙතන පළවෙනි තුන් දෙනාට කරපු ටික හොම්මම කරලා මොකද කරන්න තියෙන්නේ? අන්තිම රෝ එක වෙනස් නොකර තියෙනවා R4 එක. වෙනස් කරපු ගමන් මොකද වෙලාදී? ඔයාගේ පළවෙනි රෝ තුන අනිවාර්යෙන් එනවා ඔයාට. මෙතන වගේ 1 1 1 0 0 1 minus 1 3 0 1 0 1 5 over 3 0 0 0 1. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒ ගෞසියන් එලිමිනේෂන් කරත් මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ all 0 රෝ එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ වෙක්ටර්ස් 4 linearly independent. ඒ කියන්නේ S වල තියෙන මේ වෙක්ටර්ස් 3යි මම අලුතින් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු මේ වෙක්ටර් එකයි linearly independent. එතන මං ගාව වෙක්ටර්ස් දැන් 4ක් තියෙනවා linearly independent vectors 4ක් තියෙනවා.
linear independence vectors හතරක් තියෙනවා කියන්නේ ඒ කට්ටියගෙන් මට R4 span කරන්න පුළුවන්. හරිනේ? මොකද linear independent components හතරක් තියෙන vectors හතරක් තියෙනවා කියන්නේම එයා basis එකක් වෙනවා මගේ R4 vector space එකේ. පැහැදිලි? hello පැහැදිලිද? අය okay ඒක අර B වල අහනනේ is the set is a basis of R4 කියලා. ඔව්. එතකොට අය දැන් R ඒ කියන්නේ basis එකක් නම් ඒ කියන්නේ ඒ R4 වල අපිට එකක් ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනනේ. ඔව් R4 එක ලියන්න පුළුවන් වෙනනේ. ඒක කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් නේ. මම ලියලා ඉන්න ඕනෙත් නැහැ. vectors තුනක් තිබිලා කවදාවත් basis එක වෙන්නේ මේ. ඉතින් අය ඒ එක vector එකක ඇතුලේ තියෙනවනේ elements හතරක්. ඔව් element හතරක් තියෙනවා. එතකොට ඔයා දන්න R4 ගේ dimension එක හතරයි කියන්නේ. මොකද R4 ට already ඔයා basis එකක් දන්නවා. මොකද standard basis එක. මෙයා ඔයා දන්නවනේ. R4 කියන්නේ එහෙම නේද? ඇතුලේ එක නෙවෙයිනේ. මේ ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් එක දන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් එක දන්න වෙක්ටර්ස් හතරක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම තව මොන බේසිස් එක ලිව්වත් අනිවාර්යයෙන් වෙක්ටර්ස් හතරක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. වෙක්ටර්ස් හතරක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් වෙක්ටර්ස් තුනක් තියෙනවා කියලා කෙලින්ම හේතුවෙන් කියන්න පුළුවන්. එතකොටයි දැන් ඔය ඕකේ දැන් ඔය දැන් වෙක්ටර්ස් හතරක්නේ තියෙන ඔය එක බිඳුව කියන්නේ ඒ වෙක්ටර් එකක ඩයිමන්ෂන් එකද? ඔය දැන් ඒ කියන්නේ දැන් ඔය එක දැන් ඔය එක මේකක එක වෙක්ටර් එකක දැන් පළවෙනි එක ගන්නකො මේ ඔය ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් එකේ දැන් එතකොට 1000 කියලා තියෙනවනේ ඒකේ ඇතුළේ එලිමන්ට්ස් හතරක්. ඔව් ඉතින් R4 කියන්නේ බං ඔයාගේ වෙක්ටර් එකේ එලිමන්ට් හතරයි කියන එක. මෙයාගේ නොටේෂන් එක තමයි R4 කියන්නේ ඔයාගේ වෙක්ටර් එකක් කියන්නේ එලිමන්ට් හතරක් තියෙනවා. හරිනේ? කියන්නේ මෙයාගේ මේ කියන්නේ Rn කිව්වොත් මේකේ නොටේෂන් එක තමයි Rn කියන්නේ ඔයාගේ වෙක්ටර් එකක් තියෙනවා ඔයාට එලිමන්ට්ස් n ගණනක් තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔය S කියන එකේ මේ ඒක මොකද්ද? එතකොට R3 ද R4 ද? මෙයා R4. ඒ කියන්නේ මෙයාට එලිමන්ට් හතරේ තියෙන ඒවා තුනක් තියෙනවා. ඒතර වෙක්ටර් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වෙක්ටර් එකේ එලිමන්ට්ස් හතරක් තියෙනවා. ඒතර R4 කියන එක කියන්නේ ඩයිමන්ෂන් කතාවක් නෙමෙයි. R4 කියන්නේ වෙක්ටර් ස්පේස් එකේ තියෙන වෙක්ටර්ස් හතරක්. ඒතර R4 කියන එක නෝමල් එක තමයි මෙන්න මේ ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් එකෙන් ස්පෑන් කරන වෙක්ටර් ස්පේස් එකෙන් ගත්ත වෙක්ටර්ස් හතරක් තමයි උතන තියෙන්නේ. වෙක්ටර්ස් තුනක් තමයි උතන තියෙන්නේ. හරි? R4 කියන එක අදහස් තමයි vector space spanned by these four vectors, or in other words vectors which has four components, four independent components. හරි? එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් ඔය S කියන එක මට දැන් ආයි ඔන්න ලියන්න පුළුවන් ඔකත් එක්ක බිංදුව හතරක් දාලා නේද? බිංදුව හතරක් දාලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් ඔතන 3යිනේ තියෙන්නේ. ඔව්. ඕකට ආයි බිංදුව වගේ එකක් දැම්මොත් zero vector එක ඔව් හරි. ඔව් 0 වෙක්ටර් එකක් දැම්මොත් එතකොට හරි මට තේරුණා. හරි එහෙනම් thanks. ඔව්. හරි. ඔය ටික තමයි නම් මේ කියන්නේ normally basis වල නැතිව තමයි ඩවුල් තියෙනවද ඒකට තේරිච්ච නැත්නම් වගේ basis සම්බන්ධව මොනවද වෙන්නේ? hello. මම හිතන්නේ තමයි පොඩ්ඩක් ඇත්තටම මම තරංග ගිය transformation එක inner product එක තමයි ගොඩක්ම touch කරන්න නැති සහ matrix norms ටික සහ basis කෙනත් අහලා තිබ්බ නිසා මම හිතන්නේ අර අරකට basis කෙනම touch වෙච්ච නිසා තමයි මම කරන් ගියේ. ඊට පස්සේ basis transformations ගැන වගේ කරනවා නම් ඒක ලොකු දෙයක් නෑ. ඒක ඕගලන්ට මොකක් හරි එක දැන් ආයේ basis එකක් විතර දාන්න හිතනවා හිතන්නකෝ දැන් ඔයාලට දැන් මේකම ගමුකෝ. දැන් ඔයාගේ දැන් basis එක තියෙනවනේ දැන් මෙතන අපිට R4 එකට අලුත් basis එකක් තියෙනවා දැන් අපිට 1 2 0 3 එන basis vectors ටික තියෙන 1 2 0 3 එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 0 0 3 5 එකක් තියෙනවා. 1 1 1 0 එකක් තියෙනවා. 0 0 0 1 තව එකක් තියෙනවා. ඒතර මම vectors හතර තියෙනවනේ. ඒතර මට ඕනේ මොකක් හරි මගේ වෙක්ටර් එක හිතන්න මගේ 1 0 0 0 කියන වෙක්ටර් එක මට ලියා ගන්න ඕනේ මේ හතර දෙනා අනුසාර. මොකද්ද මට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ? මම ගන්නවා මෙන්න මේ මැට්‍රික්ස් එක. මම ගන්නවා 0.3 5. sorry අනිත් පැත්ත. මම ගන්න මෙන්න මේ කොලම්ස් ඉදිරිය ගන්න ඕනේ. 1 2 0 3 0 0 3 5 1 1 1 0 0 0 0 1 මෙයා වතාවක් මම ගන්නවා x1 x2 x3 x4 මෙයා ඉක්වල් වෙන්න ඕනේ 1 0 0 0. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ කොලම්ස් ඉදිරිය වෙක්ටර්ස් ටික ගත්තට පස්සේ මේ කොලම්ස් වල ලීනියර් කම්බිනේෂන් එකක් ඉක්වල් වෙන්න ඕනේ 1 0 0 0 ට. එතකොට මොකද්ද මේ හරියටම හොයන්න තියෙන්නේ? මම මෙයාව ගන්නම් ඕන්නම් a කියලා. මට එනවා මම මෙයාව ගන්නම් x වෙක්ටර් එක කියලා. මෙයාගේ කෝඩිනේට් වෙක්ටර් එක කියලා ax සමාන වෙන්න ඕනේ 1 0 0 0. එතන මොකද කරන්න තියෙන්නේ? x කියන එක න සමානයි a inverse 1 0 0 0 0. එතන මේ a inverse කියන්නේ ඇත්තටම මගේ ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් එකේ ඉන්න එක්කෙනාව මගේ අනිත් මගේ දැන් තියෙන බේසිස් එකේ කෝඩිනේට් වෙක්ටර් එකට හරවන ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එක. පැහැදිලි? පැහැදිලිද? hello. පැහැදිලිද? ඔව් ඒක හරි. මේ අය අර කලින් කියපු එකේ මේ සාමාජික වගේ මේ දැන්
අර දැන් ආල්ෆෝ කියලා කියන්නේ හතරක් කියන්නේ බේසිස් හතරක් කියන්නේ මොනවද වෙක්ටර්ස් හතරක් තියෙනවා කියන එක. ඔව්. ඔය ඒතකොට S එකේ තියෙන වෙක්ටර්ස් තුනනේ. ඒතකොට හතරවෙනි වෙක්ටර් එක මොකක්ද? හතරවෙනි වෙක්ටර් එක අපිට අන්තිමට දීලා C වල දෙනවනේ S union 0001 is the basis. හරි ඒක දෙන්න කලින් එතකොට. ඒක දෙන්න කලින් ආ බේසිස් එක ගන්න නෙමෙයි. ඒක මම නෝ කියලා කියන්නේ ඒකනේ. ඔව් බේසිස් එක නෙමෙයි normal ඒක ඇතුළේ තියෙන පුළුවන් වෙක්ටර් එක. හතර. ඔව්. හතර අතර. ඔව් R4 වෙක්ටර්ස් කියන්නේ උතන තියෙන ඇත්තටම අර ස්ටෑන්ඩඩ් ඒ කියන්නේ උතන ඒ කියන්නේ එලිමන්ට්ස් හතරක් තියෙන වෙක්ටර්ස් තුනක් තියෙනවා. හැබැයි මේ වෙක්ටර්ස් තුනෙන් R4 මට ස්පෑන් කරන්න බෑ. එයා බේසිස් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි set of vectors. හරි? සරල කතාව මේකනේ. R4 කියන්නේ අපිට අනන්ත ඕකේ. R4 කියන්නේ 4 කියන්නේ එලිමන්ට්ස් හතරක් තියෙනවා කියන එකද? එලිමන්ට්ස් හතරක් තියෙනවා කියන්නේ. එලිමන්ට්ස් හතරක් තියෙනවා කියන්නේ. දැන් තවත් විදිහක් කියනවනම් අර ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් එකෙන් ස්පේස් කරන වෙක්ටර් ස්පේස් එකෙන් ගත්ත වෙක්ටර් එකක් කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ හතර දෙනා ස්පෑන් කරන වෙක්ටර් ස්පේස් එකෙන් ගත්ත වෙක්ටර් එකක් කියන එක. හරිනේ? ඒතර එයා R4 කියන්නේ වෙක්ටර් ස්පේස් එකක්. හැබැයි එයාගේ ඇතුලේ ඉඳලා හිතන්නකෝ දැන් වෙක්ටර් ස්පේස් එකක් කියන්නේ මහා සාගරය වගේ කියලා. ඒතර මේ මහා සාගරයෙන් වතුර භෝජනයක් ගත්තට පස්සේ ඒ කියන්නේ වෙක්ටර් ස්පේස් එකේ මොකක් කරේ වෙක්ටර් එකද ඒ ගත්ත වෙක්ටර් එකක් කියන්නේ වෙනම එකක් ආයි. හරි? ඒ දෙක පටල ගන්න බෑ. හරි? අය එතකොට දැන් හිතන්නකෝ මම ඔතන නිකන් ගන්නවා මොකක් S එක 1 2 බිංදුව 3 කියන අර එයාලා දීපු එකේ පළවෙනි එලිමන්ට් එක විතරක් කියලා. ඔව්. එහෙමත් ඒකත් අර R4 වෙක්ටර් එකේම කැලලක් සබ්සෙට් ඒකේ සබ්සෙට් එක. ඒකේ සබ්සෙට් එක. සබ් ස්පේස් එකක් නෙමෙයි සබ්සෙට් එක. එතන ඔතන දැන් එතකොට මුලින්ම S කියලා රන් තියෙන්නේ අර සබ්සෙට් එකක් නේද R4 සබ්සෙට් එක. කියන්නේ R4 කියන වෙක්ටර් ස්පේස් එකෙන් ආබිටරි වෙක්ටර්ස් තුනක් තෝරගෙන එච්චරයි. හරි ඊට පස්සේ දැන් අර කලින් එකේ වගේ දැන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් වල මට එක මිස් වෙච්ච පාඩේ කලින් අපේ වනේ B' B කියලා ගන්න අපි ලිව්වේ. ඒතර වාගේ B කියලා වෙක්ටර්ස් බේසිස් එකක් තියෙනවා. එයාගෙන් එන වෙක්ටර් එකක් මෙයාට දෙනවා. එතන වාගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එක තියෙනවා. මෙයා ඔයාගේ B' කියලා වෙක්ටර් ස්පේස් එක අවුට් වෙනවා. මෙතන ඇත්තට B' කියලා තිබ්බේ මගේ මෙයා අවුට් වෙන්නේ B' කියලා වෙක්ටර් ස්පේස් එකට. මෙයා ඇත්තටම තියෙන මගේ ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් එක. හිතන්නකෝ. අපි තව එක්කෙනාට ලියන්න ඕනේ මෙහෙම එක්කෙනා TB'' B කියලා. ඒතර මේ B' කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් එක නෙමෙයි. ඒතර මොකද්ද කරන්නේ? මම එයාව ගන්නවා මම එයාව තව ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකක් ඩිෆයින් කරනවා මොකක් හරි මෙතනට එනවා මෙයා ඊටර යන්නේ මගේ B' එකේ කෝඩිනේට් වෙක්ටර් එකට එහෙනම් මොකද්ද මගේ මෙතන ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකේ වෙක්ටර්ස් එක වෙන්න ඕනේ ඒ මෙට්‍රික්ස් එක නෙමෙයි මොකුත් නෙමෙයි මම මෙතන හොයලා පෙන්නපු A ඉන්වර්ස් කෙනෙක් කෙනා ඒ බේසිස් එකට අදාළ මේ එයාගේ කෝඩිනේට් වෙක්ටර්ස් ටික කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් මේට්‍රික්ස් මේක තමයි මෙයාගේ ලීනියර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එතන මෙයාගේ මේට්‍රික්ස් එක මම ලියන්න පුළුවන් A ඉන්වර්ස් කියලා හරි එතන මට මේක ලියන්න පුළුවන් මෙයා සමානයි A ඉන්වර්ස් වතාවක් T B' B පැහැදිලි මොකද මෙයාගේ දැන් මේක ඇත්තටම මෙයාගේ කොලම්ස් වල තියෙන්නේ අර ස්ටෑන්ඩඩ් බේසිස් එකට අදාළ මෙයාගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් වෙක්ටර්ස් ටිකනේ. ඉතින් ඒක අනිත් බේස් එකට කන්වර්ට් කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ මම A ඉන්වර්ස් කියන එක හොයලා එයාගෙන් වැඩි කරා නම් මම මොකද දෙන්නේ? මට එනවා මගේ අලුත් බේසිස් එකට අදාළ කෝඩිනේට් වෙක්ටර්ස් ටික. පැහැදිලි? හෙලෝ. පැහැදිලිද? ඒක තේරුණේ නැද්ද? නැත්නම් ආයෙ පැහැදිලි ගන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඔව් ඒක ෂේප් එක තේරුණායි. ඒක ෂේප් එක තේරුණා. එතන මොකද ගන්න තියෙන්නේ? මෙයා ඒ කියන්නේ මේ ඉන්වර්ස් කියන වෙන මොකුත් නෙමෙයි. වාගේ දැන් තියෙන බේසිස් හිතන්නකෝ වාගේ දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා. මේක තව පැහැදිලිව සමරයිස් කරලා දානවා. නැත්නම් ඔක පටල ගන්න ඕගොල්ලෝ. වාගේ මේ පැත්තේ තියෙන බේසිස් එකක් B1. වාගේ මේ පැත්තට ඔයාලා ගන්න ඕනේ B2 එකකින් කෝඩිනේට් වෙක්ටර් එක. ඒකට ඔයාලා කරන්න තියෙන සරල දෙයයි. මෙතන මැට්‍රික්ස් එකනේ A ඉන්වර්ස් කියලා මැට්‍රික්ස් එක. A කියන්නේ සරලවම මේ A ඉන්වර්ස් කියන්නේ මෙයාගේ කොලම්ස් වලට දාන්නේ මේ බේසිස් B වල බේසිස් වෙක්ටර්ස් ටික. හරි? ඒතර යාගින් ඉන්වර්ස් ගන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලි? පැහැදිලි? ඒ තේරුණාද? ඒ තේරුණාද? හෙලෝ. ඒක ෂේප් නේද? තේරුණා. ඔය අයිය කියන අර මේ W සමානයි W' ඔව් Q වගේ සීන් එකනේ. ඔව් W dash මම දන්නේ මම මොකක්ද දාලා තියෙන නොටේෂන් එක කියලා. මම වෙන එක තමයි බං කිව්වේ බං හරි. මොකද මෙයා කොලම් එකට දැම්මට පස්සේ දැන් හිතන්නකෝ ඔයා AX කියලා මොකක් හරියක් ගත්ත කියලා A වතාවක් මොකක් හරි ඔයා ගන්නවා මොකක් හරි වෙක්ටර් එකක් විදිහට. නිකන් මොකක් හරි කොහොම කම්පොනන්ට් වෙක්ටර්. ඒතර මොකක්ද ඔයාලා මෙතනින් ඉන්නේ? linear combination of columns right? එහෙම ගන්න එන්නේ. කියන්නේ දැන් මෙයාව ඇත්තට මොකක් හරි වෙක්ටර් එකකින් වැඩි කරොත් මේ පැත්තෙන් එන්නේ මොකද්ද? මේ කොලම්ස් වල linear combination එක. ඒතර ඇත්තටම ඔයාලට හොයන්න ඕනේ ඔයාට ඕන වෙක්ටර් එක එන විදිහට මෙතනට දාන්න ඕනේ කානේ. ඉතින් මෙයා සමානයි. අර AX සමානයි B වගේ එකක් සෝල්ව් කරනවා වගේ. හරි? ඒතර වගේ x කියන්නේ A ඉන්වර්ස් B. ඉතින් A ඉන්වර්ස් කියන්නේ ඒතර මෙයා ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් මෙයා වෙක්ටර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකක් විදිහට. මොකද මේ ඉන්නේ වාගේ
ඔරිජිනල් බේසිස් එකේ කෝඩිනේට් වෙක්ටර් එක මේ ඉන්න වගේ නිව් බේසිස් එකේ කෝඩිනේට් වෙක්ටර් එක. හරිනේ? මොකද මේකෙන් කියවෙන්නේ මොකක්ද? ඔයාගේ මේ මෙන්න මේ රෝස් වලට තියෙන බලන් කොෆිෂියන්ට්ස් ගන්න. තවත් ඉතින් කියනවා වගේ බේසිස් වෙක්ටර්ස් තියෙන්න ඕන කොෆිෂියන්ට්ස් ගන්න. පැහැදිලි? පැහැදිලිද? right තව මොනවද තියෙනවද දැන්? අයියෝ ඔය පේපර් එකේ අන්තිම ගාන චුට්ටක් හදමුකෝ. අන්තිම ගන්න හදුවද? අද? ඔව් දැන් හැදි. අයියෝ නෑ නෑ. ඒක නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ඩිෆරන්ෂියල් ඉක්වේෂන් ගන්නද? ඔව්. ඕකේ. එතකොට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන මෙහෙම සීන් එක නතන ඔයාලට ගන්න පුළුවන් දීලා තියෙනවා මෙහෙම සීන් එක. පේපරේ අන්තිම ගාන තියෙන්නේ DUT. මම හදන විදිය කියන්නම්. DT ඍණ AUT. මෙහෙම ගන්න තියෙන්නේ. මම ඊට පස්සේ මෙයාගේ සබ්ස්ටිටියුෂන් එකක් ගන්න මේ දැන් මෙතන ඇත්තටම මේ මෙතන මම එන්නේ u dot equal minus au කියලා නිතරම u කියන එක කෙනාව ගන්නවා. u කියන්නේ ඇත්තටම u1t u2t u3t මේකේ ෆන්ක්ෂන් තුනක වෙක්ටර් එකක්. ඒ කියන්නේ මගේ එලිමන්ට් තුනක් විදිහට දෙන ෆන්ක්ෂන්ස් තුනක්. මම ඊට පස්සේ මම මෙහෙම ගන්නවා. මම ගන්නවා right මම ගන්නවා මේ විදිහට මම මෙයා වැඩි කරනවා p inverse වලින්. නැත්නම් p inverse වලින්. ඒතර p inverse කියන අර මම කලින් කිව්ව ඩිෆයින් කරා මේට්‍රික්ස්. u dot මෙයා සමාන ඍණ p inverse a u වෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ මම මෙහෙම දානවා. මම ඊට පස්සේ මෙතන මෙහෙම ගත්තොත් දැන් මට මෙයාව සබ්ස්ටිටියුට් කරගන්නත් එපේ. එතන මට මතක නැහැ කොහොමද ඉන්නේ කියලා. ඔතන ඒට මේ ඒට දාගත්ත නැහැ. ඒතර u dot කෙනෙක් නම මම ලියා ගන්නවා. මම මෙයාව ලියා ගන්නම් minus p pd p transpose of p inverse මම ගන්න u කියලා. හරි? එතකොට මෙතන මට මෙයාව ගන්න පුළුවන්. මට මෙහෙම ආවට පස්සේ දැන් මෙතන pd p inverse u කියලානේ තියෙන්නේ. මට ඊට පස්සේ ගන්න පුළුවන් මම දෙපැත්තම p inverse එකෙන් වැඩි කරොත් මට එනවා p inverse u dot මෙයා සමානයි minus d p inverse u. හරි? එතකොට මම මෙයාව ගන්නවා v කියලා එක්කෙනෙක් විදියට. v සමානයි p inverse u නම් මට එනවා v dot සමාන වෙන p inverse u dot. හරි? ඒ කියන්නේ මට මේක රිඩියුස් කරන්න පුළුවන් v dot equals minus d v. ඒ කියන්නේ මට මෙයාව ලියා ගන්න පුළුවන් මම v කියන එක නව ගත්තොත් v1t v2t v3t කියලා මම මෙයාව ගත්තොත් මට මෙයාව රිඩියුස් කරගන්න පුළුවන් v1 dot t මෙයා සමානයි lambda 1 v1t minus v2t මෙයා equals minus lambda 2 v2t v3t මෙයා equals minus lambda 3t lambda 3 v3t. හරි? අන්න මේක සොලියුෂන් එක කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් vit නැත්නම් v1t මෙයා equals e to the power minus lambda 1 t මොකක් හරි කොෆිෂන්ට් එකක් a1 හරි මොකක් හරි කියලා. පැහැදිලි? හෙලෝද? පැහැදිලිද? ඔය. හරි ඊට පස්සේ මෙයාව සෝල්ව් කරලා පස්සේ දැන් මම දන්නවනේ මගේ මේ lambda 1 lambda 2 කියන්නේ වාගේ මේ a කියන මේට්‍රික්ස් එකේ අයිගන් වැලියුස් ටික. හරි? පැහැදිලි? මෙතන ඕනනම් අර පැටරෙනවා වගේ නම් මෙතන a1 වෙනුවට මොකක් හරි වෙන කොෆිෂන්ට් එකක් වේදා ගන්නවා. c1 e to the power minus lambda 1 t වගේ මොකක් හරි. ඒතර ඕක v2 v3 ට ඔය විදිහටම ලියන්න පුළුවන්. ඒතර වල v කියන වෙක්ටර් එක නිකම්ම හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් u හොයන්න ආයේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? අපි දන්නවා p inverse u කියන්නේ ඔයාගේ v කියන එක්කෙනා u කියන්නේ pv කියන එක්කෙනා. ඉතින් ඔයා p කියන එක්කෙනා අයිගන් වෙක්ටර්ස් හොයපු ගමන් දන්නවනේ. ඔච්චරයි ගන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලි? පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? හෙලෝ. ඔය ඒක ඒක ටුට්ට බලන්න මට මෙතන මේ ඇත්තට මේ ඉක්වේෂන් එක මේ pd p inverse එක ලොකු ෂෝ එක කරන්න එක බඩ ඒක චෙක් කරලා බලන්න මේක මම හිතන්නේ මේ a කියන එක්කෙනාව ඩයගනල් එලිමන්ට් එක තුන ලිව්වට පස්සේ හරි මම අර උඩ එක බලාගෙන එහෙම ලියන් ගියේ මම හිතන්නේ මේ pd p inverse තමයි හරි මොකද මෙතන උඩ තියෙන්නේ p inverse ap කියන එක්කෙනා d කියලානේ එතකොට pd p inverse ගත්තම ඔක එන්න ඕනේ හරි පැහැදිලිනේ ඔය. එතන මොකද ගන්න තියෙනවද ඔයාට සබ්ස්ටිටියුෂන් එකක් ගන්න ඔයා v කියලා ගන්න. ඒතර ඔයා මෙයාව මේ ඉක්වේෂන් එක සෝල්ව් කරන්න කෙලින්ම. මෙයාව සෝල්ව් කරලා එන රිසල්ට් එකට මේ දාන්න u equals pv කියලා.
ඒතර p vector එක හදන්නවා කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. සරයි. බවුන්ඩරි කන්ඩිෂන්ස් දැම්මම සූත්‍රයක් එන්නේ. ඊට බවුන්ඩරි කන්ඩිෂන්ස් දැම්මට පස්සේ කොහොමද උත්තරයක් එන්න පුළුවන්? මොකද දැන් ඔයා එතන සෝල්ව් කරාට පස්සේ කියන මට බවුන්ඩරි කන්ඩිෂන්ස් කියනවානේ මෙයාට c මේ c1 මේ කොෆිෂියන්ට්ස් ටික හොයන්නනේ. ඔන්න c1 plus ඔයාට ඕන නම් e1 වගේ මොකක් හරි දාන්න පුළුවන් ඕන නම් තව මෙතනට. හරි. එනවාට ඕන තව කොන්ස්ටන්ට් ටර්ම් එකකුත් ඕන නම් දාන්න පුළුවන් නේ. ඔතන e0 කියලා දීලා තියෙන්නේ මෙන්න කොන්ස්ටන්ට් ටර්ම් ටික හොයලා. හරි. මේ ඒතර සමාකරන මේ කන්ස්ටන්ට් ටර්ම් එක දාලා ඔයගලන්ට එතනින් එම වහන්න පුළුවන්. ඒතර කෙලින්ම දාලා වෙලා t = 0 වට දැම්මම පස්සේ බවුන්ඩරි කන්ඩිෂන් එකෙන් කෙලින්ම දැන් මෙතන එක බවුන්ඩරි කන්ඩිෂන් එකක් විතරක් දීලා තියෙන නිසා මෙතන c1 විතරයි වහන්න පුළුවන්. මෙතන මේ කන්ස්ටන්ට් එක දාගත්තොත් ඒක කෙලවෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට බවුන්ඩරි කන්ඩිෂන්ස් දෙකක් වයි දීලා තියෙනවා නම් ඔයාලට කන්ස්ටන්ට් ටර්ම් එකක් දාලා උනත් ගන්න හදන්න පුළුවන්. හරි. හෙලෝ. හැබැයි මෙතන මේ කන්ස්ටන්ට් ටර්ම් එකක් දාන්න බෑ ඔයගලන්ට. මොකද හේතුව මේ මෙයාගේ අර අවකලනය කරාට පස්සේ අර කෙලින්ම ලැම්ඩා වන නිසා කන්ස්ටන්ට් ටර්ම් එකක් එන්නේ මේ මල්ටිප්ලිකේෂන් ටර්ම් එක විතරයි එන්නේ c1 c2 c3 කියලා විතරයි. ඒතර මෙන්න මේ කට්ටිය හොයාගන්න තමයි බවුන්ඩරි කන්ඩිෂන් එක දීලා තියෙන්නේ. ඒත් අත්‍තරම කතාව ඉතින් ඉන්නේ මට වට u1 ගත්තට පස්සේ උතන c1 c2 c3 ඇතුලෙන් එන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ u1 0ව දන්නවා, u2 0ව දන්නවා, u3 0ව දන්නවා. ඔයාලට ඉක්වේෂන්ස් තුනක් එනවා, අන්නෝන්ස් තුනක් තියෙනවා. ඒ කට්ටියව සෝල්ව් කරන්න තියෙන්නේ. හරි? හෙලෝ. තේරුණාද? හෙලෝ. ඔයි right තව මොනවද තියෙනවද? තව මොනවද තියෙනවද? හෙලෝ. තව මොනවද තියෙනවද? අර පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මුල් කේලි දෙක පොඩ්ඩක් උඩින් කියන්න. හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ නැත්නම් මුලින් එකක් නැහැ. ඒක තියෙන්නේ මේ ඒක මම කරේත් මෙතන ලොකු තේරුමක් නැහැ. දැන් පළවෙනි එක නේ ලොකු දෙයක් නැහැ. පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේවා පෙන්නන්නේ. aw plus x plus ay plus z equals 0 නේ. ඉතින් දෙපැත්තට minus z එකතු කරන්න. එතන මට එනවා awx plus x plus ay මෙයා equals plus z minus z equals minus c. එතන මේ තියෙන ඇත්තටම ඔයගේ වෙක්ටර් axiom වල අපි දන්න ඕනම වෙක්ටර් එකට කම්ප්ලිමන්ට් minus c කියලා වෙක්ටර් එකක් එක්සිස්ට් වෙනවා. එයා එකතු වුනම 0 වෙක්ටර් එකනේ. එතන මෙයා 0 වෙක්ටර් එක වෙනවා. එතන මේ 0 වෙක්ටර් එක උනාට පස්සේ ඕනම වෙක්ටර් එකට 0 වෙක්ටර් එක එකතු වුනම එයාමයි එන්නේ. ඉතින් ඒ axiom එක ලියලා ඒ මට axiom numbers ටික මතක නැහැ. එහෙනම් අපි දන්න ඕනම වෙක්ටර් එකට 0 වෙක්ටර් එකතු වුනම එයාමයි එන්නේ. ඒ axiom එක පාවිච්චි කරලා මෙයාව රිඩියුස් කරගන්න පුළුවන් aw plus x plus ay equal minus c. ඊට පස්සේ associative ද cumulative ද කියන මොකද්ද property එකක් තියෙන. ඒකෙන් කියනවා මේ වරහන දාන පිළිවෙල අනුව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකනවාට මේ කියන්නේ මෙයා කියන එකකට එතන a plus b කිව්වත් එකයි b plus a කිව්වත් එකයි. ඒක නිසා මම මෙයාව දාගන්න මේ පැත්ත. මම මෙයාව දාගන්න ay plus aw plus x equal minus c. මට ඒක අතන අමතක නැහැ මොකද්ද associative ද cumulative ද කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ වරහන මට දාන්න පුළුවන් ay plus aw plus x equal minus c. ඊට පස්සේ a වලට ගන්න පුළුවන්. මම එතන w ඕනම එකපාරට ලියන්න පුළුවන් y plus w plus x equals minus c. මට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් a w plus y ඒකට තීරු දාන්න පුළුවන් මොකද අර a plus b කිව්වත් එකයි b plus a කිව්වත් එකයි. මෙයා equals minus x minus c. ඒ දෙපැත්තම minus x එකතු කරනවා. හරි? ඒකට ඕන minus a ඊට ගත්තොත් මට ඕන මෙයාව සමාන කරනවා minus x plus c. ඒකට පොඩ්ඩක් axiom ටික ලියලා සුළු කරන් යන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලි? හෙලෝ. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා state conditions for the non-empty subset w of v to be a subspace of v. w of v කියන්නේ subspace එක මම හිතන්නේ මෙයාගේ w කියන එක්කෙනාගේ ඉන්න ඕනේ 0 වෙක්ටර් එක. ඒ කියනවා subset w කියන subset එකක් ගත්තොත් v කියලා වෙක්ටර් ස්පේස් එකකින් මෙයා subspace එකක් වෙන්න නම් 0 වෙක්ටර් එක මෙයා ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ. ඊට අමතරව තව මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මෙයා 0 වෙක්ටර් එක මෙයා ඇතුලේ ඉන්නවා නම් මම හිතන්නේ මෙයා subspace එකක් වෙනවා මගේ මතකයේ හැටියට. subset vector එකක් ගත්තට පස්සේ 0 එකක් වෙනවා. ඊට අමතරව u v කෙනෙක් කෙනා v w ට අයිති නම් au plus bv මෙයා අයිති වෙන්න ඕනේ w කෙනෙක් කෙනාට for all a, b in real numbers. ඒ කියන්නේ ඔයා vectors දෙක w කෙනෙක් කෙනා ගත්තොත් එයාගේ ඕනෙම linear combination එකක් w ඇතුළේ ඉන්නවා නම් w කෙනෙක් කෙනා v ගේ subspace එකක් වෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් අය double check කරන්න මේ මට ඒක චුට්ටක් අංශුව. ඊට පස්සේ let එතන මේ 0 ඉන්න එකෙන් මේ non empty වෙන එක වෙනවා. ඊට පස්සේ අර vector addition and scale multiplication එක satisfied කියලා ඒ closure property. close වෙනවා නම් ඒ closure property. ඉතින් මේකෙන් කෙලින්ම ඒ දෙකම satisfy වෙනවනේ. මොකද මේ දෙක හරි. දැන් අර 0 vector එකක් තිබ්බ පළියට මරක subspace වෙනවා. මේ දෙකම ඉන්න ඕනේ. වෙන්නේ නැහැ නේ.
මේ ඔයාලට කෙලින්ම ඒක අර ස්කේලර් මල්ටිප්ලිකේෂන් ප්‍රොපර්ටි එක දෙක මේකෙන් එකපාරට ලියන්න පුළුවන්. මොකද a බිඳුව කරොත් ස්කේලර් මල්ටිප්ලිකේෂන් ප්‍රොපර්ටි එක එනවා. ඊට පස්සේ ab දෙන්නම එක කරොත් ඔයාලට ඇඩිෂන් එක එනවා. ඒතර දෙකම එක මේකෙන් ගේම ගහලා දාන්න පුළුවන් මෙතන. තනිවෙන්. ඔව් හරි. ඊට පස්සේ let w be the set of four solutions homogeneous linear system equals m equals m so that w is the subspace of R. ඒ කියන්නේ මෙයා කියන b කියන එක කෙනා x,0 ගේ solution set එකට. ඉතින් මෙයා කියනවා w කියලා subspace එකක් කියලා පෙන්වන්න. ඒත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ගත්තොත් a.0 equals 0 එම නිසා 0 කියන එක කෙනා element එකක් වෙනවා w. ඊට පස්සේ ගන්නවා let u, v element of w. ඒ කියන්නේ au equals av මෙයා equals 0 වෙක්ටර්. එතකොට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් a times au plus bv මෙයා සමාන a times au plus b times av. මෙයත් 0 මෙයත් 0. ඒක නිසා මෙයත් 0 වෙනවා. ඒ කියන්නේ uv දෙන්න ඉන්නවා නම් එම නිසා au plus bv මේ දෙන්නත් w විතර ඉන්නවා. දැන් මොකද නේද ප්‍රොපර්ටිස් එකම සැටිස්ෆයි වෙනවා. ඔයාගේ w කියන එකත් සබ්ස්පේස් එකක් වෙනවා. පැහැදිලි? hello 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 fine hello okay ඔව් ඒක හරි. ඊට පස්සේ කියනවා let p2 be the vector space which contain all the real polynomials with degree at most 2. ඒ කියන්නේ p2 කියන්නේ මෙයාගේ polynomials තියෙන්න පුළුවන් degree එක at most 2. ඊට පස්සේ කියනවා w කියලා මෙයා කියන්නේ define කරනවා pt in p2 such that p0 equals 1. හරිම ලේසියිනේ පුතා. මෙයාගේ 0 polynomial එක කියන්නේ මොකද්ද? 0 polynomial එක කියන්නේ px equals 0 කියන එක. ඉතින් px equals 0 කියන එක තමයි මෙයාගේ 0 element එක වෙන්නේ. හරිනේ? කියන ඕනම value එකට 0 එක දෙනෙක්. එතකොට අපි ගත්තොත් ඉතින් මේක තමයි මගේ 0 element එක. හරි? px equals 0 එක මම ගන්න p0x කියලා එක්කනේ මගේ 0 element එක p0x කියන එක 0. එතකොට p0 බිඳුව අසමානයි 1. එම නිසා p0x not an element of w. එම නිසා w is not a subspace. හරිද? මොකද දැන් මෙතන කියන්නේ p බිඳුව කියන එක වෙන්න කියන එකනේ. ඉතින් මගේ 0 element එක කියන්නේ all 0 element එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඕන x value එකකට බිඳුව වෙන ෆන්ක්ෂන් එක. ඒ ෆන්ක්ෂන් එක මේ සෙට් එක ඇතුලේ නැහැ. ඒක නිසා මෙයා සබ්ස්පේස් එකක් නෙමෙයි. පැහැදිලි? hello ඒක පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. අනිකයි මේ අර D ඉස්සෙල් එකේ mn එකේ මොකද්ද තියෙන බලපෑම? හා b එකේ mn මේකේ අර ගන්න තියෙන mn m equation in unknowns. ඒක ලොකු අවුලක් නෑ නේ මේකන වගේ කියන්නේ m equations in unknowns කියන්නේ බං ඉතින් ඒක අර normally ආ කියලා තියෙන එකක්. ඒත් mn දෙකේ ලොකු බලපෑමක් නෑ. ඒවා පෙන්නන්න ඕනේ 0 කියන element එක මෙයාගේ element එකක් වෙනවා. සහ u කියලා සහ v කියලා දෙන්නේ මෙයාගේ element එකක් වෙනවා. linear combination එකත් මෙයාගේ element එකක් නෙච්චර. හරි? මොන subspace එක විතරනේ අපි අහන්නේ නෑනේ මේකේ dimension එක මොකක්ද කියලා අහන්නේ. අන්න ඒක ඇහුවනම් උත්තර දෙන්න තිබ්බ. ඒතර අහුවොත් මේ subspace එකේ dimension එක මොකක්ද කියලා අන්න එතකොට answer එක වෙන්නේ m equations in n unknowns කියලා දුන්නොත් m equations in n unknowns නම් වගේ dimension එක වෙන්නේ n minus n. හරි? provided that m equations are linearly independent. හරි? ඒක දීලා නෑනේ මෙතන. ඒ නිසා ඒක ගැන අපිට කතා කරන්න බෑ. හරි? හරිද? hello අයියෝ නෑ අය අතන real polynomial with degree at most 2 කියන්නේ ඒ කියන්නේ අර x වර්ගවල ඔව් x වර්ගයේ විතරයි තියෙන්න පුළුවන්. x වර්ගය උපරිම x වර්ගය විතරයි නේද? උපරිම x වර්ගය විතරයි. ඉතින් යාගේ 0 වෙක්ටර් එක වෙන්නේ ඔක්කොම 0 වෙන එක්කෙනා. ඉතින් ඔක්කොම 0 වෙන එක්කෙනා නම් කියන්නේ ඉතින් යාගේ 0 වෙක්ටර් එක අපි ඩිෆයින් කරනවා මේ p0x කියලා මම ඩිනෝට් කරා මොකද නැත්නම් මට යාව ඩිෆයින් කරන්න විදියක් නැහැ. එයා කියන්නේ ඇත්තට මෙයා ඔක්කොම 0 වෙන එක්කෙනා. ඔක්කොම 0 වෙන එක්කෙනා තමයි යාගේ 0 වෙක්ටර්. මෙයා equivalent to 0 වෙක්ටර්. එන මෙයා 0 කියන එක්කෙනා මෙයාට. හරි? ඉතින් එයාව ගත්තොත් ඉතින් මම යාට බිඳුව දැම්මොත් එක වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යා මේ සෙට් එක තුල ඉන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් මෙයාගේ 0 වෙක්ටර් එක w ඇතුලේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සබ්ස්පේස් එකක් නෙමෙයි. පැහැදිලි? පැහැදිලිද? ඔව්. ඒක උනට තේරුණා. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ හිතන්නකො දැන් මෙතන මෙයාගේ සෙට් එක කියන්නේ ඔයා px කියලා polynomials ටික ගන්නවා p2 එකේ ඉන්න p0 කියන එක නේ එක වෙන්නේ. එතන මෙයාගේ 0 වෙක්ටර් වෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය මෙයාගේ සෙට් එකේ 0 වෙක්ටර් කියලා ගන්න මෙයා all කියන්නේ ඕනම x value එකකට 0 වෙන polynomial එක. සරල විදිහට කිව්වොත් px සමානයි බිඳුව කියන constant polynomial එක. හරිනේ? එතන මේක තමයි මෙයාගේ 0 වෙක්ටර්. නැත්නම් අපිට ගන්න පුළුවන් px equals 0 is equivalent to the 0 vector. මේක තමයි කියන්නේ px equals 0 කියන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි මෙයාගේ equivalent 0 vector එක ඉන්නේ. හැබැයි p doesn't equal 1 p0 doesn't equal 1 in this and px equals 0 not an element of w.
ඒ කියන්නේ w කියන එක subspace එකක් නෙමෙයි. It's not a subspace. ඒ කියන්නේ ඔයගේ 0 කියන constant function එක තමයි මෙයාගේ 0 element එක වෙන්නේ. හැබැයි එයා w එක ඇතුලේ නැහැ. ඉතින් එයා w එක ඇතුලේ නැහැයි කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ? එයා w එක ඇතුලේ නැහැ කියන්නේ w කියන එක subspace එකක් නෙමෙයි. මොකද 0 එක මගේ subset එකේ නැහැ. පැහැදිලි? හරි. ඉතින් linearity බලලා වැඩකුත් නෑ. මොකද linearity බලුවත් ඒත් කියන්න පුළුවන්. linearity හිතන්නකෝ p1 p2 කියලා function දෙකක් ඉන්නවා කියලා. p1 p2 inside w කියලා. So අපි දන්නවා p10 equals 1 p20 equals 1. හැබැයි අපි දන්නවා p10 plus p20 equals 2. එතන මෙයා equal වෙනවා. මෙයා අතරම p1 plus p2 x කියන එක නානේ මේ. කියන functions දෙකේ එකතුව. ඉතින් මෙයා සමානයි මෙයාව ගත්තොත් අපි මෙයා doesn't element of w. මොකද එයාට 0 දැම්මට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එයාගේ එන වගේ එක නෙමෙයි. તો දෙන්නක එකතුව ගත්තත් එයා මගේ set එක ඇතුලේ නැහැ. ඒකෙත් මට කියන්න බෑ මෙයා subspace එකක් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් ඒක බලන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අර කලින් එක තිබ්බ නිසා. පැහැදිලි? hello. ඔය තමන්ට තියෙනවද? hello. දැනට නෑ. ඔය ටික ඉස්සරහ තමයි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පොත් පෙරලෙන් බලන්න ගත්තට පස්සේ. මේ නෑ මම සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් එක දැනගන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ වෙඩි ලාස්ට් මිනිට් නේ වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර DMS එක කියලා notification එක වෙනවා. ඉතින් අර සාමාන්‍ය එක්සෑම් එකට කලින් දවස් වගේ වෙඩි high usage කියලා එළිම red line එක එනවා හිටපුවා. මේ ඒක මම දන්නේ ඒක ඔයගොල්ලෝ අන්තිම දවසේ තමයි ඔක බලන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට කලින් ටිකක් බලන්න ගන්න. ඉතින් ඒ බලන්න ගත්ත කියලා මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. නරකක් මොකද? යන්න මගාන ඕකේ lecture මේ 15 එක වගේ අයියා ඒක දැක්කද ඒක මොන හරි විශේෂ දෙයක් තියෙනවද? ඒක තමයි මම අර possibility definite කතාවක් කිව්වේ. ඒක මම possibility definite ඒක කතාව. කරලා කතාව උච්ච මේක notations ටික වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරිනේ? මම notation ගණන් කරන්නේ නැහැ. මම කියන දේවල් ටිකේ. හැබැයි theory ටික එකයි. හරි? ඒතර ඔයගලන්ට ඒක manage කරගෙන කරගන්න පුළුවන්. හරි? අයියා එතකොට මේ අයියා බැලුවද lecture notes ටික ඔක්කොම 15 වෙනකන්? බැලුවා පොඩ්ඩක් කියව ගන්න තාම අමාරු. ඔව් හරි මම බැලුවා කියන උත්තරේ දෙන්න කිව්වා කියලා කියන්නකෝ. මම කිව්වා කියන උත්තරේ දෙන්න. ඒකයි අර උඩ තියනවා නේද දාලා දැන් අර මේ last week මොනවද කරේ this week මොනවද දැන් ඒ ඔක්කොම වගේ නිකන් අයියගේ ඔත් දැන් අද කරපු ටික කවර් වුණාද almost done වගේ මම කියන උඹලට QR decompression එක නම් මම කරේ නැහැ QR factor එක නම් මම හිතන්නේ නිකම්ම පොඩි method ටිකක් නේ ඒකේ තියෙන්නේ අර කරන method එකනේ තියෙන්නේ ඒකේ. ඒතර ඒ ටික මම හිතන්නේ note එකෙන් බලන්න පුළුවන් ඒක ලොකු දෙයක් නැහැ කියන්නේ ඒක just a method හරි ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා ඒක කියලා මේකේ ඒකම තමයි ඉතින් කරන්නේ ඉතින් වෙන එකක් කරන්නේ නැහැ නේ QR factorization කියලා. හරි ඒකම තමයි කරන්න තියෙන්නේ මම හරි. ඒතකොට දැන් ආයගත singular value decomposition කියලා ඒකම තමයි ඉතින් අය වෙන දෙයක් නැහැ ඉතින් හරි. ඒතකොට ඒක follow කරලා තියෙනට ඒකට eigen value problem එක 4 minute කලේ problem එක solve කරන්න තියෙනවා. තර මේ QR decomposition එකේ තියෙන්නේ අර පොඩි equation එකක් කරන් ඒක solve කරන්න තියෙනවා. ඒතකොට ඒ ටිකම මම කරන්න තියෙන්නේ අය මොකාව. ඒතකොට ඉතින් අර ඒ දෙකේ බං අර වෙනස් දෙයක් කරලා දෙන්න ඉඩ නැහැ. හැබැයි ඒකේ applications ටික ওই basis වගේ application හිතන්න දෙන part එකට දාලා ටික ඔක්කොම කව වෙලා තියෙනවා. මේ අර කියලා මේ දැන් කරපු දේවල් වලින් ඒකම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි මොකද ඒක තන්ති වෙන eigen value problem එක ඒක solve කරන විදිය මේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අර singularity මේ මොකද අර QR factorization එකේ තියෙන නැත්නම් Gram-Smith procedure එක වගේ චුට්ටක් වෙනස්. ඒකතර අර Gram-Smith procedure set නම් අරක දැක්කම නිකම්ම set නම් මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? ඔය ඒක නම් අවුලනේ Gram-Smith එක. මේ quiz අර 15 එකේ මොන ඒක විශේෂ දෙයක් තියෙන්නේ? මොකද quiz 15 එක මට වෙලා දීපද? power method කියනවා අන්න power method එක ගන්න කියලා දෙන්න. ඒකම තුන. power method එකනේ මේව සීන් එක. හිතන්න ඔයාලට eigen values ටික machine එකක් ඇතුලේ හොයන්න ඕනේ කියලා. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් කොහොමද ඔක මේ අපේ computers එකේම eigen දැන් මකට මේ python script එක ගහපුවම eigen values ටික ආවනේ. ඒකවල හොයන්නේ කොහොමද? හොයන්නේ මම ගන්නවා මගේ eigen vector එක. මගේ ඕනම vector එකක් ගන්න. එතකොට මෙයාව ලියා ගන්නවා lambda 1 නැතුව මම දාමුකෝ නිකන් මෙයාව විදිහට a1 e1 plus a2 e2 plus dot 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 an en හරි කියන්නේ මේ තියෙන මගේ eigen vectors ටික එන්න eigen vectors ගන්න ඕනම matrix එක. ඉතින් මම ඒකල matrix එකක් ගන්නවා. ඒකගේ තියෙන eigen vectors ගන්නවා. මම eigen vectors අරන් තියෙන්නේ මේ හැම එක්කෙනාගේම norm එක එක වෙන විදිය. හරි. ඒ කට්ටියම normal කරලා. එතකොට මම a කියන එක්කෙනා අරගෙන මම ගන්නවා x මගේ initialization point එක විදිහට some arbitrary vector එකක්. අරගෙන මම define කරනවා sequence එකක් මේ විදිහට. xk + 1 කියන එක්කෙනා සමාන වෙනවා a xk + 1ට. xk එතකොට මොකද වෙන්නේ? හිතන්නකෝ දැන් මම මේ වගේ කෙනෙක් ඒකෙන් වැඩි කරා කියලා. එතන මට ax කියන එක්කෙනා එනවා lambda 1 a1 e1 plus lambda 2 a2 e2 dot 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 an lambda n en.
හැබැයි අපි මෙයාව දැන් හිතනවා මෙයාව ආයි වැඩි කරා කියලා. a වලින් මම වැඩි කරනවා ආයි ax. එතකොට මට එන්නේ lambda දැන් මෙතන ආයි e1 ගේ වැඩි වෙච්ච එකම මෙතන lambda එකක් එනවා lambda 1 වර්ගය. a1 e1 then lambda 2 වර්ගය a2 e2 an lambda n වර්ගය en. ඉතින් ඔය වගේ මම හිතන්නකො a ඔහොම n ගාණක් වැඩි කරොත් මොකක්ද දෙන්නේ මට? lambda 1 n වෙනි බලය a1 e1 lambda 2 n වෙනි බලය a2 e2 දැන් තිත් පිළියක් lambda n n වෙනි බලය en. දැන් හිතන්න මේ lambda 1 lambda 2 lambda 2 කියන වෙනස් තාත්වික සංඛ්‍යා ටිකන්නේ සමාන වෙන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න මේ n කියන එක අතිවිශාල වේගන යනකොට මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ මේ සම් එකේ ඩොමිනේට් කරන්න ගන්නවා ලොකුම අයිගන් වැලියු එකේ n පවර් එක. කියන අනිත් අය හිතන්නකෝ දැන් මේ කට්ටිය වැලියුස් ටික තිබි 1 2 5 6 9 වගේ කියලා. එතකොට දැන් මේ කට්ටියක පවර් එක හිතන්නකෝ 18 වගේ කියලා. එහම 18 කට පස්සේ 9000 කියන එකයි නිකන් 6000 කියන එකයි නිකන් අහසයි පොළොව වගේ. ඒතර මේ කට්ටිය ඉන්සිග්නිෆිකන්ට් වෙලා යනවා. කියන පවර් එක වැඩි වෙන්න මෙයා ඩොමිනේට් කරන්න ගන්නේ ලොකුම මැග්නිටියුඩ් එක තියෙන අයිගන් වැලියු. ඒතර ඔයා මෙයාව ගොඩාක් ඉන්ෆිනිටි පාරක් කරාට පස්සේ මෙයා ආසන්න වශයෙන් මෙයා රිඩියුස් වෙනවා. කියන වගේ මෙන්න මේ සීක්වන්ස් එක. කියනවා හැමතිස්සම ax කින් වැඩි කරනවා ආයෙ එන එක්කෙනාව x කින් වැඩි කරනවා. ඒතර වාගේ x කියන එක්කෙනාගේ වා k කියන එක්කෙනා සීමාව වා ඉන්ෆිනිටි වලට යවුවොත් k කියන එක්කෙනා ඉන්ෆිනිටි වලට යවුවොත් වාට එන්නේ lambda max n වෙනි බලය. මම මෙයාව දානවා ඕනනම් a max නතුව නිකන් මොකක් හරි a මොකක් හරි එක මන් දන්නේ නැහැ මොකක්ද එයාගේ මේ ඉන්ඩෙක්ස් එක කියලා මොකක් හරි ඉන්ඩෙක්ස් එකක් ප්ලස් එයාට අදාළ අයිගන් වැලියු එක තමයි වගේ උත්තරේ විදියට. එතකොට මේ එන මේ දැන් මේ ඔයා දන්නවනේ මෙයා ගොඩාක් දුර කරන් ගියට පස්සේ එන්නේ මෙයා කියලා. ඉතින් මෙයාගේ නෝම් එකෙන් ඔයා මෙයා බෙදුවොත් ඔයාට හම්බෙනවා ඔයාගේ අයිගන් වෙක්ටර් එක ඔයාගේ ලොකුම අයිගන් වැලියු එකට අදාළ එක්ක. පැහැදිලි? පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? හෙලෝ. මොකක් කාගෙන්ද බෙදන්නේ? එයාගේ නෝම් එකෙන්ම. එයාගේ නෝම් බෙදුවම මොකද්ද? ඉතින් මෙයා ඔය දැන් අනිත් පාර්ට් එක ගොඩාක් ස්මෝල් වෙනවා. හරි. කියන්නේ මෙයාට සාපේක්ෂව ගොඩාක් ස්මෝල් වෙනවා. ඒ කට්ටියම නිග්ලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මට. කියන්නේ මෙයාට සාපේක්ෂව මේක මෙයාට වඩා මේක උත්තරේ හම්බ වෙනවා කரெක්ට් වෙනවා. ඔව් මෙයා හම්බ වෙනවා. ඒතර මෙයාගේ බෙදුව ඒතර මෙයාගේ ඩිරෙක්ෂන් එකේ මට හම්බ වෙනවා අයිගන් වැලියු එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක යුනිට් වෙක්ටර් එක. ඒතර මම එයාව අයිගන් වැලියු එක හොයාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ ආයි x කියන එක්කෙනාව අරගෙන මම එයාගෙන් අඩු කරනවා මෙන්න මෙයා x ඔය මම ගත්ත අයිගන් වෙක්ටර් එක. ඒතර මොකද වෙන්නේ මගේ largest අයිගන් වැලියු එකේ කොම්පොනන්ට් එකේ ප්‍රොජෙක්ෂන් එක මම මෙයාගෙන් අයින් කරලා තියෙනවා x කියන එක්කෙනාගෙන්. ආයි මම පවර් මෙතඩ් එක රන් කරොත් මට ඊළඟට හම්බෙන්නේ මෙයාට පස්සේ ලොකුම මැග්නිටියුඩ් එක තියෙන අයිගන් වැලියු එක. වැලියු එකට අදාළ වෙක්ටර් එක. පැහැදිලි? ඉතින් මම අයිගන් වැලියුස් ටික හොයාගන්න කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් x ආට මෙයා මම යාව x0 කියලා දානවා මේ විදිහට. 0 කියන එක නම් මෙයා අඩු කරලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ ආයෙ x0 එක්කෙනාගෙන් ඒ දෙවෙනිට හොයාගන්න එක්කෙනාගේ ප්‍රොජෙක්ෂන් එක අඩු කරනවා. අඩු කරලා ආයෙ රන් කරනවා. එතකොට මම කරන්නේ මොකද? වැඩිම අයිගන් වැලියු එකේ දැන් අඩුම අයිගන් වැලියු එකට එනකම් අයිගන් වැලියුස් ටික හොයන් වෙනවා. ඕකට අපි කියන පවර් මෙතඩ් එක. ඔය විදිහට තමයි මැෂින් එකේ ඇත්තටම අයිගන් වැලියුස් ටික හොයන්නේ. ඕකට තමයි ඕකට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් ඊළඟ සෙමෙස්ටර් එකේ මේ සෙමෙස්ටර් එකේ ඇති නියුමරිකල් මෙතඩ්ස් කියලා මොඩියුල් එක මොන හවල් එකටද ඒක ඉගෙන ගන්න කියලා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් කරන්න තමයි නියුමරිකල් මෙතඩ්ස් කියන එක ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි අතින් හදන ගණන් මැෂින් එකකට හදන්න දෙන්න බෑ. ඒකට අපි මැෂින් එකකට තේරෙන විදිහට ඇල්ගොරිතම් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේ. යන්නේ ඒකට තමයි අපි නියුමරිකල් මෙතඩ්ස් කියන එක හදන්නේ. ඒකට ගාන වැඩක් නැහැ. උඩ දීපු ගමන් ඔය හේ කරන් එන ඔය ඉටරේෂන් එකක් රන් කරන් ගිහිල්ලා යම් කිසි ගානක් රන් කරලා උත්තරයක් දෙනවා අපිට ඇප්‍රොක්සිමේෂන් එකක් විදිහට. එච්චරයි. හැබැයි මැතමැටිකලි ප්‍රූව් කරනවා. ඒකෙන් උත්තරේ එනවා. පැහැදිලිද? ඒක කොහොමද ලැම් අයිගන් හරි නෑ වගේ. කියන්න හෙලෝ කියන්න. මේ ඕකේ මේ දැන් මොකද x මොන හරි වගේ කොහොමද lambda a e වෙලා ඊට පස්සේ ආයේ ඒකේ තව බලයකට නැංගුවම මේක lambda ඒ බලයට ගිහිල්ලා ඒක සමාන වෙන්නේ කියන්නේ ඒක. මෙතන සමාන වෙන්නේ මෙතන ඒක හිතනවා. දැන් මෙතන නැත්තම් මේකේ නේද තේරෙනවනේ කවුරු නැන්නේ මොකද ඒකෙන් වැඩි කරාට පස්සේ මේ lambda නේ මම හැමතිස්සෙම ඉන්නේ අයිගන් වැලියුස් ඉස්සරහට වෙන මොකුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැනේ. ඒක තේරෙනවන්නේ. මේ x කියන එක වැඩි කරාට පස්සේ මෙයා වේගෙන් වැඩි වුණාම lambda e1 වෙනවා. මෙයා වෙනවා lambda 2 e2. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ නිකන් අර යාගේ කෝඩිනේට් වෙක්ටර් එක බා. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ කෝඩිනේට් වෙක්ටර් එකේ කොෆිෂියන්ට්ස් ටික මේ තියෙන්නේ. කියන අයිගන් වෙක්ටර්ස් වල ලීනියර් කම්බිනේෂන් එකක් විදිහට මම x කියන මගේ ඉනිෂියල් වෙක්ටර් එක මම ලියනවා. හරි. හරි. ලියලා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙයා වේගෙන් වැඩි කරාට පස්සේ ඉතින් මේ කොම්පොනන්ට් එක වැඩි වුණාම lambda 1 e1. ඒතකොට a1 වෙනකොට තව lambda 1 කියලා එක්කෙනෙක් වෙනවා. මෙයා ඉතින් තව lambda 2 කියලා එක්කෙනෙක් වෙනවා. එහෙම වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙයාවයි ax කින් වැඩි කරොත් මම මෙයාවයි a කින් වැඩි කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඒතර මෙයා වැඩි වුණාම තව lambda 1 එකක් එනවා. ඒතර මේ lambda 1 එක මෙයා lambda 1 ස්ක්වයර්ඩ් වෙනවා. පැහැදිලි? පැහැදිලිද?
හරි. ඒ කියන්නේ මේ දැන් ඔතන ඒ කියන එක ලයින් කරා නම් ඔක තේරෙනවා. ඔව් තේරෙන්නේ සෝරි සිම්පල් ඒ ටික අයින් කරුවා සිම්පල් ඒ ටික දැම්මේ බං අර හරි. මට කෙලින්ම අයිගන් වැලියුස් එකතු විදිහට එක්ස් ගන්න බෑනේ බං. හ්ම්. මම එහෙම අයිගන් වැලියුස් ටික දන්නවනේ මම නිකන් අර ආබිටරි කම්බිනේෂන් එකක් විදිහට ලිව්වා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන එහෙම ගත්තට පස්සේ දැන් හිතන්නකෝ දැන් ඔය එහෙම අයිගන් වැලියුස් ටික හොයන් යනවනේ. ඒක හොයාගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් අයිගන් වැලියුස් ටික හොයාගන්න පුළුවන්. මේකට අපි කියන පවර් මෙතඩ් එක කියලා. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් මේකට කියන්නේ නියුමරිකල් අප්‍රොක්සිමේෂන් එක කියලා කියන. ඒතර දැන් ඔයාලට මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක්ම රන් කරන් ගියාට පස්සේ මෙතන ලොකුම අයිගන් වැලියු එකේ පවර් එක ඩොමිනේට් කරන ගන්නවා. අර එතන හිතන්න ඔය පවර් එක වැඩි කරන් යනකොට අර අනිත් ඒවා හෙන චූටි වෙනවා. තේරුමක් නැති වෙනවා. අර මෙයාගේ තියෙන මැග්නිටියුඩ් එකත් එක්ක. එතකොට ඒක විතරක් කන්සිඩර් කරාම ඇති කියන්නේ ගොඩාක් අපි දුරට කළා. කියන්නේ කියන එක්කෙනා 1000ක් හරි 10000ක් හරි කරාට පස්සේ මෙයා ඇත්තටම මෙයා පැරලල් වෙන්න ගන්නවා. මෙයාගේ අර මැක්සිමම් අයිගන් වැලියු එකේ තියෙන වෙක්ටර් එකට පැරලල් දිශාවකට. හරිද? පැහැදිලිද? හෙලෝ. පැහැදිලිද? ඔවයි. ඊට පස්සේ මෙයාගේ මේ අයිගන් වැලියු එක හොයාගන්න පුළුවන් මට. ඉතින් අයිගන් වෙක්ටර් එක හොයාගත්තට පස්සේ අයිගන් වැලියු එක ගන්න ඉතින් සරල දෙයක්. ඉතින් අයිගන් වැලියු කරන්න අයිගන් වෙක්ටර් එක හොයා දැනගත්තට පස්සේ ඒ කියන එක වරම් බලන්න. ඒ කියන එක ගත්තට පස්සේ මෙයා ඉන්නේ ලැම්ඩා e කියලානේ. ඒතර මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන් මෙයාගේ දන දරින්ද කියලා මෙයාගේ සයින් එකත් එක අයිගන් වැලියු එක. ඊව දැනගත්තට පස්සේ. පැහැදිලි? පැහැදිලි දැන් අපි අර අතින් කරන වැඩේ එහා පැත්තට යනවා. අපි අතින් හතරදි කරන්නේ අයිගන් වැලියු එක හොයාගෙන ඊට පස්සේ වෙක්ටර් හොයනවනේ. දැන් මේකේදී ගන්න අයිගන් වෙක්ටර් හොයාගෙන ඊට පස්සේ අයිගන් වැලියු එක බලන්න මොකක්ද කියලා. හැබැයි අපි දන්නවා එන අයිගන් වැලියු එක අයිගන් වෙක්ටර් එක එන්නේ මෙයාගේ වැඩිම මැග්නිටියුඩ් එක තියෙන එක කියන දන්නවා. හරිනේ? පැහැදිලි? හරි. පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒක ලොකු දෙයක් නෑ නිකන් ෂේප් එක අතින් දීලා බලහම නිකන් මම කියන්නේ මේ වගේ x කියලා වෙක්ටර් එකක් ගන්න අයිගන් වෙක්ටර්ස් වල ලීනියර් කම්බිනේෂන් එකක් විදිහට ගන්න. එයා වේගෙන් වැඩි කරන්න. ආයි පාරක් එයා වේගෙන් වැඩි කරන්න. ආයි පාරක් එයා වේගෙන් වැඩි කරන. එහෙම වැඩි කරලා බලන්න මොකක්ද දෙන රටාවද? ඊට පස්සේ නිකන් ආබිටරි නම්බර්ස් ටිකක් අරගෙන ඒ කට්ටියගේ බලය වැඩි කර කර බලන්න මේ කට්ටියගේ අර මේ මැග්නටික්ස් ටික කොහොමද යන්නේ කියලා. එතකොට තේරෙනවා ඇයි ලොකුම නම්බර් එකේ පවර් එක ඩොමිනේට් කරන්න ගන්නේ. හරි? ඕකේද ඒක? මම හිතන්නේ ඒකට මම මේකට උත්තර දෙකක් දුන්නා. එකක් තමයි මේව කොහොමද ඇත්තටම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න කියන එකට උත්තරේ දුන්නා. දෙවෙනි දේ මම උත්තරේ දෙනවා කවුරු හරි මෙතන ඉන්නවා නියුමරිකල් මෙතඩ්ස් කරන කෙනෙක්. නියුමරිකල් ඒ කියන්නේ මේ නියුමරිකල් මෙතඩ්ස් වගේ දෙයක් ඇත්තටම අපිට ඕන වෙන්නේ නැහැ කියන එකට උත්තරේ දුන්නා. හරිද? හරි thank you අය. හරි. තව මොනවද තියෙනවද? තව තියෙනවා නම් අරක දෙන්න. මේ අර k වැලියු එකට k වල පවර් එකට ගෙනිහිල්ලා කරන එකත් එක්ක. ඒක තමයි මේ කරේ. ඒකද මේක? ඔව් මේ පවර් මෙතඩ් එක තමයි මම පැහැදිලි කරලා කිව්වේ. නෑ ඉතින් අර මේ තිබ්බේ upper diagonal එක upper triangle lower triangle vectors. ඒ QR decompression එක. ඒ QR decompression ඒක විතර යන්නේ. metric form එකට වගේ පොඩි දේවල් ටිකක්. අර ඒක වෙනම පාර. ඒක මටත් එච්චර ලොකු ටච් එකක් නැහැ. ඒක කරන්න ඒක පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. නමුත් අර ඒකෙත් අර ඒ කියන්නේ ඔය ටික තියෙනවා නම් මේ වගේ මේ ටිකේම generalization එකක් තියෙන්නේ. ඒක ලොකු දෙයක් නෑ. ඔය එක නම් දැක්කම තේරෙන්නේ. ඔය කියන්නේ මේ ටික සෙට් වුණාට පස්සේ මම අර කොහොමද සෙට් වෙනව බං. හරි කියන්නේ දැන් ඕක දැන් මම ටික කරලා නැහැ නේ ඇත්තටම. ලොකුට මම කරලා මට හැබැයි මට මේ ටෙක්නොලොජි එක තියෙන නිසා බං මේක බලද්දි මට තේරෙනවා අම්මට මේක මේකම තමයි ජෙනරලයිස් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ ටික හොඳට සෙට් කරගත්තා කියන්නේ අරක බලුවම තියෙන අම්මට මේක තමයි ජෙනරලයිස් කරලා තියෙන්නේ. හරි? අර මැත්ස් කියන එක මන් තියෙන්නේ මේ මැත්ස් කියන එක මැත්ස් කියන එක අපි ඉගෙන සාමාන්‍ය අපි අර මම මීට කලින්ත් කියලා තමයි හිතන්නේ මේක මේ ගොඩක් අයට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කරන්නේ මෙහෙම සීන් යන්නේ. අපි දන්න දේවල් ටික තියෙනවා. අපිට දන්න දේවල් දැක්ක ගමන් දන්න දේවල් වලින් අපි මේක එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ අර පොඩ්ඩ මේ දන්න දේවල් ටික ජෙනරලයිස් කරලා එක්ස්පෑන්ඩ් කරනවා. ඕකනේ කරන්නේ. ඉතින් අපිට මේ ටික හොඳට පුළුවන් නම් ආයෙ අලුතින් දෙයක් දැක්කම ටක් ගාලා ඉගෙන ගන්න ලේසි. සරල කරා ඔච්චර. ඔක අපි කියන්නේ මැත්ස් කියන එක අර පොඩ්ඩක් හිතන්න ඉගෙන ගන්න. ඒතකොට තමයි අර Tamanට ඒ ටික හොඳටම සෙට් වුණාට පස්සේ ආයෙ අලුතින් දෙයක් දැක්කලා බය වෙන්නේ. බය නැහැ. බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ ටික සෙට් වුණාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඒක තේරෙනවා. ඒක ලොකු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් ලියනවා. හැබැයි අපි අටවසර පොඩි හිට් වෙලා ඉගෙන ලියුව කිව්වම ඌඩ විමල් මොකද්ද කොයි ඉගෙන ලියුව කියන්නේ කියලා. හැබැයි වෙක්ටර්ස් කියන එක ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ දැන් ඔය ටිකද ලීනියර් ඇල්ජිබ්‍රා කරලා ඇවිල්ලා අයිගන් වැලියු එක කියලා ඊට පස්සේ එතනින් අර QR decompression වගේ යනවා කියන්නේ පොඩි ස්ටෙප් එකක්. නිකන් හරියට අපි සරල රේඛාවක අනුක්‍රමණය වෙන තැන නම් අවකලනයට ගියා වගේ. එහෙම ලංකාවේ යන්නේ නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ලංකාවේ ඇත්තට. මේ යන්න නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි එහෙම හරියට ගිහිල්ලා ඒ වගේ ලෙවල් එකට ඒකට ඒ වගේ සීන් නැත මොකද සරල රේඛාව අනුක්‍රමණය කියන එකෙන් ඕනම සිතේක අනුක්‍රමණය හොයන්න එකනේ අපි අවකලනය කියන්නේ. ඒතර ඇත්තට මෙන්න සරල රේඛාවක අනුක්‍රමණය හොයන එක සංකල්ප මේක ජෙනරලයිස් කරනවා ඕනම සාධාරණ සිතේකට. ඒතර මෙතනත් අපි ගන්න යම් කිසි දේවල් ටික ඉගෙන ගන්න මේ දේවල් ටික තව ජෙනරලයිස් කරනවා තව සාධාරණ අවස්ථා ටික. ඒතර මේක පුළුවන් නම් අනිත් එක නිකම්ම පුළුවන්. දැන් මම කියනවා අයියෝ කොහොමද සරල රේඛාව අනුක්‍රමණය අවකලනයට මේ සමාන වෙන්නේ කියලා ඒකම. මේ මම YouTube වීඩියෝ එකක් දාලා ඉතින් ඕන බලන්න පුළුවන්. normally ඕක තමයි ඇත්තටම වෙන්නේ. සරලයි. හරි? يعني බේසිස් ටික ස්ට්‍රෝං නම් අනිත් ටික නිකම්ම කොට දාගන්න පුළුවන්. ඕකේද? hello. ඔයි. හරි thank you. okay.
අයන මාකර තිබ්බත් ඔය මම කන්ටැක්ට් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ මේක මම ගොඩක් දුරට කියන්නේ චුට්ටක් නෙමෙයි හොඳට නිදහසේ ඉන්නවා. මොකද එක්සෑම් ඉවරයි, කැම්පස් ඔක්කොම ඉවරයි, ඩිග්‍රී ඉවරයි. පොඩ්ඩක් මේ දවස්වල අර ජීවිතේ නිරාමයේ සතුට විඳින්න ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ අර කන්ටැක්ට් කරන්නේ ලොකු අවුලක් නැහැ. හරි. මේ පොඩ්ඩක් මේ මට චුට්ටක් කලින් කියලා දෙන්න. මොකද සමහරක් වෙලාවට මට සෙට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහරක් මීටින් සහ ඔය කැම්පස් එකේ පොඩි ස්ටාෆ් එකේ වැඩ වෙන්න පුළුවන්. ඒ අරෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් දුරට ෆ්‍රී. හරි. hello හරි okay හරි thank thank you you okay thank you thank you thank you මම මේක රෙකෝඩින් අපිට පැවිච්ච එක මම දාන්න. ඒතර කොච්චර